Good evening, sir. How are you today? Farjana, Shohag, Sweetie, Nasiruddin. Alhamdulillah, sir. Sir, Alhamdulillah, I'm good, sir. How So about you, sir? can you listen to me well? আপনারা কি আমাকে ভালো শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। Okay. স্যার, Okay. Sweetie, জি স্যার। so why do you learn English? I I I learn English to get a good job. So why do you use a pen? I Why? use up to write. Right. Do you help your mother in the kitchen? Yes, I do. Very good. And Kanis Fatima, how are you today? Assalamualaikum. I'm fine, sir. And you? Yes, I'm great. So Kanis Fatima, are you a student? Yes, sir. I'm a student. Where do you, okay. So Ji, what, sir. okay, my question is, why do people go to hospital? What do you think? স্যার বুঝতে পারি নাই নেট সমস্যা করতেছে Why do people go to hospital? Why? Because To get treatment. People Yes, go to sir. hospital to get treatment. Very good. Nasiruddin, Yes, sir. so why do you use a smartphone? I use a smartphone to call my relative, friends, and my client. Good. To call. So, and yes, no question. Information question. Information question is we have to give the information. We have 8 information that we have to share very often. কে কাজ কাকে কি কিভাবে কোথায় কখন কেন। So কেন is why. So why দিয়ে যদি আমরা কোয়েশ্চেন করে আমাদেরকে কেউ তাহলে আমরা রিজন ব্যাখ্যা করব, কারণ ব্যাখ্যা করব। and কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য because and to do, for doing, and in order to, and some other tools as well that I mentioned in my book, where we want to know the information of place. Farjana, where do you live? Yes, sir. I live in Shillong. I live in Chittagong. Very good. Rashid Khan, where do you live? So I live in Dhaka, sir. I live in Dhaka. Okay. And Nasiruddin, where do your parents live? My parents live in Lives. Joshua. My parents lives, not live. Lives in Joshua. না Why? স্যার এখানে প্যারেন্টস তো দুইজন, তার মানে হচ্ছে লিভ ইন হবে। My parents live in Joshua. Very good. And do your son go to school? Sorry, does your son go to school? No, he Yes, he does. no he doesn't. No, he does. No, he doesn't. No, he doesn't. Very good. Where দিয়ে আমরা প্লেসের ইনফরমেশন জানতে চাই। And so while talking about place, we have to remember the preposition of place or location, in, on, over, under, এগুলো মাঝে মাঝে লাগবে। একাধিক প্লেস হলে কি করতে হবে? স্যার প্রথমে এট, তুমি তারপর ছোট বুঝবে, ছোট শহর ওটা লাগে at। বড়
বড় প্লেস বড় প্লেসের দুইটা আগে in। ছোটটা আগে বড়টা পরে, ছোটটার আগে অ্যাট, বড়টার আগে In. ইন। ওকে, in গুড। I live at Gulshan in Dhaka. And how? So with the word how, we basically want to know the process. প্রক্রিয়া কিভাবে? So process. So if someone asks question with the word how, he or she wants to know about the process of action. আমরা একটা কাজের প্রক্রিয়াটা, আমরা প্রসেস মানে বুঝেন তো, প্রসেস প্রক্রিয়া মানে কি? কিভাবে? মানে How? এক- তার মানে হাউ দিয়ে আমরা একটা প্রসেস বলবো। যেমন আমরা ফর এক্সাম্পল প্রসেস আর টু টাইপ। আমরা this is a very tricky question. হাউ দিয়ে কোয়েশ্চেন করলে আমাদের একটু it is a little bit tricky. ট্রিকি মানে হলো আপনাকে বুঝে আনসার করতে হবে। তো processes are two types. দুই ধরনের প্রসেস আছে। একটা হচ্ছে সিরিজ। আমরা ডেইলি রুটিন পড়ার সময় একটা কথা বলছিলাম যে অলরেডি আমি বলছিলাম যে গত ক্লাসে হাউ দিয়ে কোয়েশ্চেন করার জন্য, উত্তর দেওয়ার জন্য 90% আমাদের জানা অলরেডি। আই হ্যাভ অলরেডি talked about this. হাউ দিয়ে যখন আমরা কেউ কোয়েশ্চেন করবো আমাদেরকে প্রক্রিয়া বলতে হবে। প্রক্রিয়া দুই ধরনের। একটা হচ্ছে সিরিজ অফ অ্যাকশনস, অর্থাৎ প্রক্রিয়াটা ধারাবাহিকভাবে হয়। ফর এক্সাম্পল, হাউ ডু ইউ মেক আ কাপ অফ টি? আপনি এক কাপ চা কিভাবে বানান? So this is a process. And how do you learn English? This is also a process. আপনি কিভাবে ইংরেজি শেখেন? প্রক্রিয়াটা বলেন, প্রসেসটা বলেন আমাকে। তো দেখেন, হাউ ডু ইউ মেক আ কাপ অফ টি, এই প্রশ্নের উত্তরে আপনাকে একটা প্রসেস বলতে হবে। বাট দ্য প্রসেস ইজ সিরিজ অফ অ্যাকশনস। ধারাবাহিকভাবে আপনাকে অনেকগুলা কাজ করে করে আপনাকে একটা বড় কাজ করতে হয়, চাটা বানাইতে হয়। আর দিস ইজ আই কল সিরিজ অফ অ্যাকশনস। তো প্রসেসে দুই ধরনের, একটা হলো সিরিজ অফ অ্যাকশনস। ধর একটা মোবাইল ফোন তৈরি করা, দিস ইজ আ সিরিজ অফ অ্যাকশন, মানে ধারাবাহিকভাবে হয়। বাট সাম প্রসেস আর র্যান্ডম, সাম প্রসেসেস আর র্যান্ডম, মানে এটা কোনো ধারাবাহিকতা নাই। ফর এক্সাম্পল, হাউ ডু ইউ লার্ন ইংলিশ? আপনি ইংরেজি কিভাবে শিখেন? এটা এরকম না যে এটার পরে এটা, এটার পরে এটা। আমার যে সময় যেটা ভালো লাগে, আমি কখনো গল্পের বই পড়ি, কখনো টিভি দেখি, আর কখনো মুভি দেখি, কখনো বই পড়ি, কখনো রিডিং পড়ি, ক্লাস করি। এটা র্যান্ডম। হ্যাঁ, সো কিছু কিছু প্রসেস আছে হলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন হয়, আর কিছু কিছু প্রসেস হলো র্যান্ডম। র্যান্ডম মিনস একটার পর এটার কোনো প্রসেস ধারাবাহিকভাবে কিছু না, একটার পর যে কোনো একটা কিছু হইতে পারে। সো এখন ইফ আমাদের যদি প্রসেসটা যদি সিরিজ হয়, একটার পরে একটা হয়, তাহলে আমরা অলরেডি ডেইলি রুটিনে আমরা যেটা পড়ে আসছি, ফার্স্ট অফ অল, দেন আফটার দ্যাট সুন আফটার দ্যাট, নেক্সট, ফাইনালি, আফটার ডুইং দিস, বিফোর ডুইং দিস, ফাইনালি, এই যে এই এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমরা প্রসেসটাকে হ্যাঁ সামনের দিকে আগায় নিয়ে যাই, কানেক্ট করে 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 করে। সো এক্স্যাক্টলি দ্য সেম থিং হিয়ার। ইফ হাউ ডু ইউ স্পেন্ড আ টিপিক্যাল ডে অফ ইয়ার্স? আপনি আপনার একটা স্বাভাবিক দিন আপনি কিভাবে স্পেন্ড করেন? So first of all, I get up early in the morning, then I do this, then I do this. After doing this, I do this. Finally, I go to bed. This is a process. How do you make a cup of tea? First of all, I do this, then I do this, and finally, I serve the tea. How do you open a Facebook account? First of all, I do this, then series of actions. So series of actions যদি, তাহলে হাউ দিয়ে কোয়েশ্চেন করলে দুইটা প্রসেসের কথা জানতে চাই। প্রসেস দুই ধরনের, একটা হলো সিরিজ অফ অ্যাকশনস আর একটা হলো র্যান্ডম। তো সিরিজ অফ অ্যাকশনসে আমাকে মনে রাখতে হয়, সো হাউ ডু ইউ লার্ন ইংলিশ? আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কাকে? ফারজানাকে। যদি প্রসেসটা র্যান্ডম হয় তাহলে আমরা এরকম ভাবে শুরু করব,
আই লার্ন ইংলিশ ইন মেনি ওয়েজ, আমার অনেক অনেকভাবে আমি কাজটা করি, প্রসেসটা অনেক মানে হাউ ডু ইউ প্রিপেয়ার ইউর সেলফ ফর আইএলটিএস এক্সামিনেশন? I prepare myself for IELTS examination in many ways. For example, এরপর আপনি নিয়ে আসেন যেমন সে কিভাবে ইংরেজি শিখে, হাউ ডু ইউ লার্ন ইংলিশ? সে বলতেছে আই লার্ন ইংলিশ ইন মেনি ওয়েজ। ফর এক্সাম্পল, আই রিড ইংলিশ নিউজ পেপার, আই লিসেন টু বিবিসি এন্ড সো অন। সো দিস ইজ, এটা কি র্যান্ডম নাকি সিরিজ? Random, sir. Random, sir. র্যান্ডম। তাহলে আপনাকে যদি আইএলটিএস এর এক্সামে জিজ্ঞেস করে and how দিয়ে যদি কোয়েশ্চেন করে, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস, যে কেউ হাউ দিয়ে যখন কোয়েশ্চেন করবে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আমার কাছে প্রক্রিয়াটা জানতে চাচ্ছে, প্রসেসটা জানতে চাচ্ছে, এটা কি সিরিজ অফ অ্যাকশনস নাকি র্যান্ডম। যদি সিরিজ অফ অ্যাকশনস হয় তাহলে শুরু করবো ফার্স্ট অফ অল, দেন নেক্সট, ফাইনালি। আর যদি র্যান্ডম হয় তো আই ডু ইট ইন মেনি ওয়েজ, আই ডু ইট ইন মেনি ওয়েজ, আমি অনেকভাবে কাজটা করি। ফর এক্সাম্পল, I do this, I do this, I do this. How do you spend your free time? একটা প্রশ্ন। So I spend my free time in many ways. For example, sometimes I read news, sometimes I read storybooks, sometimes I chat with my friends, sometimes I watch movies and so on. So এই how দিয়ে একটা tricky question, আপনি যদি এটা শুরু করতে পারেন, I learn English in many ways, I do this in many ways, for example, so that would be the smart answer. So and how do you go to college? আচ্ছা, এটা বলেন তো, এটা কি র্যান্ডম নাকি সিরিজ? Series. সিরিজ, ভেরি গুড, বুঝে গেছেন। So first of all, I get out of home, then I take a rickshaw and then I go to college. So how do you go to college? সবসময় এরকম না যে আমার কাছে ফুল, এখন আমি যদি হাউ ডু ইউ গো টু কলেজ এটার প্রক্রিয়া বলতে চাই তাহলে তো অনেক কিছু। প্রথমে আমি বাসা থেকে রেডি হই, বের হই, তারপরে রিক্সা করে, তারপরে বাসে করে, তারপরে কলেজে যাই। বাট অনেক সময় কনটেক্সটে হাউ ডু ইউ গো টু কলেজ হয়তো স্পিকার এত কিছু জানতে চায় না, সে শুধু হয়তো জানতে চাচ্ছে যে একটা একটা সেন্টেন্স দিয়ে উত্তর দেওয়া যায়, আই গো টু কলেজ বাই বাস। হ্যাঁ, এটা হলো কনটেক্সটে বুঝে যাবে সে কি ফুল প্রসেস জানতে চাচ্ছে নাকি শুধুমাত্র এই শুধুমাত্র একটা 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 এক্সাম, একটা কারণ জানতে চাচ্ছে। সো হাউ ডু ইউ গো হোম, আরে বাড়ি যান কিভাবে? আই গো হোম বাই বাস। এই আনসারটাও, এই একটা সেন্টেন্সও বা আনসার দেওয়া যাইতে পারে, হোল প্রসেস হয়তো বলা লাগবে না, সে হয়তো হোল প্রসেস হয়তো স্পিকার বা যে আপনাকে প্রশ্ন করতেছে সে জানতে চাচ্ছে না। সো এটা কনটেক্সটে বোঝা যাবে যে কতটুকু আনসার দিলে এটা ওকে। বাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট আপনাকে সবসময় প্রসেস বলার জন্য মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকতে হবে। সো হাউ ডু ইউ গো টু কলেজ, তারা জিজ্ঞেস করলাম, সে বলে ফার্স্ট অফ অল I get out from home, then I take a rickshaw to go to college. আরো অনেক ডিটেল বলা যায়। সো এখন ডিপেন্ড অন যে আমি কতটুকু বলবো এবং কনটেক্সটে কতটুকু বলার দরকার জরুরি, এটা হলো আমার আমার নলেজ এবং ওই কনটেক্সট দেখে যে সিচুয়েশনে আমি আছি ওই সিচুয়েশন দিয়ে বোঝা যাবে। তাহলে ফার্স্ট কি বলে সিরিজ অফ অ্যাকশনস এর ফার্স্ট কাজটা শুরু করবো ফার্স্ট অফ অল দিয়ে, আর সর্বশেষ কাজটা শেষ করব ফাইনালি দিয়ে। পর মাঝখানের কাজগুলো দেন নেক্সট, আফটার দ্যাট, আফটার ডুইং, বিফোর ডুইং দিয়ে কানেক্ট করে দিব, দেন ইট উড বি আ স্মার্ট আনসার। তাহলে টু সামারাইজ, আমরা হাউ দিয়ে আমাদের ইনফরমেশনের লিস্টের মধ্যে কে, কাজ, কাকে, কি, কিভাবে, কোথায়, কখন, কেন। তো কিভাবে মানে হাউ, হ্যাঁ, কেন ওয়াই, কোথায় ওয়ের। First of all, then after that, finally. When? কোথায়, কখন, কেন, কখন। সো এই আপনার এই কত কোয়েশ্চেনের উত্তরে আপনাকে, if someone asks you a question with the word when, so you have to give an information of time. সময়ের ইনফরমেশন দিতে হবে, টাইম ইনফরমেশন দিতে হবে, and don't forget to use the preposition of time before mentioning time. সময় বলার আগে কিন্তু preposition of time গুলা বলতে হবে, in, on, at. ঘড়ির কাঁটার পূর্বে কি বসে? At, sir. At. at. 24 ঘন্টা সমান
সময়ের পূর্বে অন, আর একদিনের চেয়ে বড় একদিনের In, চেয়ে বড় হচ্ছে ইন, in, ভেরি গুড today tomorrow yesterday the day before yesterday the day after tomorrow নো on, প্রিপোজিশন, sir, on. Preposition বসে না। NP no সেম বসবে না no preposition good so তাকে জিজ্ঞেস করলাম when do you নীলিমা when do you learn English সে বলে স্যার I learn English whenever I get time আমার কোনো নির্দিষ্ট টাইম টেবিল নাই যখন সময় পাই তখন করি আর আমি আবার আপনাকে ফারজানাকে জিজ্ঞেস করতেছি ফারজানা when do you get up in the morning I get up in the morning at 5:30 a.m. very good Nasiruddin when do you go to office I go to office at about 9 a.m. how do you go to office I go to office by rickshaw. why do you go to office I go to office to learn money. very good sweetie when do you go to Yes, sir. bed I go to bed at around 11 p.m. when do you get up I get up at 5:30 a.m. in the morning. how do you spend your free time I spend my free time by using Facebook. হ্যাঁ এই যে শুরুটা খুব সুন্দর করে করতে হবে I spend my free time in many ways for example sometimes হ্যাঁ okay let's বলবো? start yes I spend my free time in many ways. For example, পরে কি বলতে বলছে? for example sometimes Sometimes I scroll Facebook. Sometimes I help my mother in the kitchen, good do gossiping with her. very good so how do you help your mother I help my mother in chopping vegetables. এই যে আরেকের মতো I help my mother in many ways I help my mother in many ways. For example, I help her in chopping vegetables, washing utensils, very good serving food Hmm. on the table. very good etc. when do you help your mother There is no specific time. I always try to help my mother whenever she asks me to do anything. very good so where do you live I live in Chattogram. yeah, so why do you learn English I learn English for getting a good job. how do you practice English I practice English in many ways. For example, I try to listen English music or news. I try to read English newspaper, and I try to chit chat with my friends and families in English. And I am also nowadays I am also taking online courses. very good so as far as I'm concerned you are a job seeker am I right Yes, sir, you are right. so how are you preparing how do you prepare yourself for the job Um, well, I do many things for as a part of my preparation, and I try to read my book, job solution book, and আর কি করি? বলতে পারতেছি না। okay good thank you very much so see এখন দেখবেন আপনি whenever you talk to someone আপনি দেখবেন যে আপনার আপনার and in spoken English the most important thing is we can speak sometimes we cannot make sense we cannot ask question
আমরা কথা বলতে পারি অনেক সময়, কিন্তু অনেক সময় কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারি না। সো ইফ ইউ নো দ্য প্যাটার্ন, এই যে ওয়াই এন্ড ডু দে ইয়েস নো কোয়েশ্চেন করতে হয়, ডু দে ইয়েস নো কোয়েশ্চেনের আগে ইনফরমেশন কোয়েশ্চেন বসাই দিলে ইনফরমেশন কোয়েশ্চেন হয়ে যায়। ইনফরমেশন কোয়েশ্চেনের গুলো যদি ঠিক মতো বসাইতে পারেন, তাহলে ইউ উইল বি এবল টু আস্ক কোয়েশ্চেন, সো মেনি কোয়েশ্চেন টু পিপল। হ্যাঁ, একটা একটা খালি বসায় দিবেন, আমি যেমন ওর সাথে কথা বললাম, সুইটির সাথে। সো দিস ইজ দ্য থিং। এবার আসেন আমরা যাই হলো আহ কিভাবে এটা উইথ হোম, কার সাথে কল আছে কল আছে। আমরা জানতে চাই, এটাতে জানতে চাই হলো আপনি কার সাথে কাজটা করেন, উইথ হোম। সো আমি নীলিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, উইথ হোম ডু ইউ লার্ন ইংলিশ? I learn English with my friends and teachers. আপনি কার সাথে কাজ, with whom do you go to college? I go to college alone. Sometimes I go to college with my friends. With whom do you go to office? কার সাথে অফিসে যান? সো এই উইথ হোম দিয়ে আমরা জানতে চাই কার সাথে। বাট আজকের ইংরেজিতে তাহলে ওয়াই, কেন, ওয়্যার, কোথায়, হাউ, কিভাবে, হোয়েন, কখন, উইথ হোম, কার সাথে। তো কার সাথে উত্তর দিতে গেলে আজকের ইংরেজিতে একটা ঘটনা, আমরা একটু ইয়েতে যাই, একটা ওয়ার্ড ফাইল নেই। আমরা একটু ওয়ার্ড ফাইলে নিব না, ওয়ার্ড ফাইল নিতে গেলে আমাদের টেক্সটে বোঝাইতে হবে। Wait a bit, please. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. See the actually focus on what I am writing. আমাদের একটা ওয়ার্ড ছিল না, আমাদের কাকে একটা ইনফরমেশন ছিল না, হুম মানে হলো কাকে বেসিক্যালি। তো কাকে, সরি, কে, কাজ, কাকে। তো হুম মানে কাকে, তো হুম মানে হলো আবার এখন কাকে বা কার সাথে একই একই রকম। তো হুম যদি হয়, শুধু হুম হয়, তাহলে কাকে। হুম ডু ইউ গিভ আ গিফট, কাকে আপনি গিফট দেন। উইথ হোম, কার সাথে আপনি গো টু কলেজ। তো এটার সাথে হুম শব্দটা দিয়ে আজকের ইংরেজিতে আমরা হুম মানে হলো আমাদের যেই একটা ইনফরমেশন ছিল কাকে, এই কাকের ইনফরমেশনটাতে আমরা নিব হলো হুম দিয়ে। আচ্ছা, হুম ডু ইউ রেসপেক্ট দ্য মোস্ট, আপনি কাকে রেসপেক্ট করেন সবচেয়ে বেশি। হুম ডু ইউ লাভ দ্য মোস্ট, আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। তার মানে কাকে ইনফরমেশনটা নেওয়ার জন্য আমরা হুম দিয়ে কোয়েশ্চেন করি। আচ্ছা, যেমন আমরা এক্সাম্পলে আসি, হুম ডু ইউ হুম ডু ইউ লাভ দ্য মোস্ট, কাকে আপনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। কিন্তু আজকের ইংরেজিতে এই, আচ্ছা, আরেকটা আমাদের ইনফরমেশন ছিল কে, তাই না? কে, Yes, sir. কে Who? আমরা হু, সরি, স্যার আমি এতদিন ভাবতাম হু হচ্ছে একজনের জন্য আর হোম হচ্ছে অনেকজনের জন্য। না, আসেন আমরা এটা ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে আছে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। ইজি মানে সিম্পল, সহজ, বাট এটা এভাবে আমরা অ্যানালাইসিস করি নাই হয়তো আগে, বুঝার চেষ্টা করি, এখানে একটা ট্রিকি বিষয় আছে।
তাহলে হু দিয়ে আমরা জানতে চাই কে, আর হুম দিয়ে আমরা জানতে চাই কাকে। আচ্ছা, হু দিয়ে আমরা কে জানতে চাই মানে হলো, খেয়াল করেন, আমাদের ফার্স্ট ইনফরমেশন। আমাকে উত্তর দেন তো, হু টিচেস ইউ ইংলিশ? হোসাইন স্যার Jamal টিচার্স sir. Jamal হুসাইন sir স্যার teaches টিচেস না টিচেস? teaches টিচার্স টিচেস মি ইংলিশ। ওকে, গুড। আমি কোন ইনফরমেশনটা জানতে চাচ্ছি? ব্যক্তি A. প্রথম কে? ইনফরমেশন কে? কে কে? কে? হ্যাঁ কে আচ্ছা, কে গেল? কাজটা তো আমি, কাজের কথা আমরা অন্যবার আসতেছি। তারপরে হইলো কাকে, তারপরে হইলো কি, তারপরে হইলো কাকে, তাই না? তো হুম। স্যার এই এই হু দিয়ে আমরা আজকের আধুনিক ইংরেজিতে হু দিয়ে কে, এবং এই হু দিয়ে আজকের ইংরেজিতে হুমের ব্যবহার নাই। কি নাই? হুমের ব্যবহার নাই তাহলে হুমের ব্যবহার না থাকলে এই হু দিয়েই আমরা দুইটা জিনিসকে মিন করি, খেয়াল করেন। তাহলে হু মানে কে, আবার হু মানে কাকে। মানে ব্যাপারটা ছিল হুম, কিন্তু আজকের আজকের আধুনিক ইংরেজিতে এই হুম শব্দটা এখন আর ইউজ হয় না কাকে মিন করার জন্য। তাহলে আজকের আধুনিক ইংরেজিতে কাকে মিন করার জন্য কি ইউজ করি? হু হু তার মানে হু মানে কে, হু মানে কাকে। তাহলে এবার বলেন তো, এই সেন্টেন্সটাকে আমরা হুমটাকে রিপ্লেস করলে কোয়েশ্চেনটা কি দাঁড়ায়? হু ডু ইউ লাভ দ্য মোস্ট ভেরি গুড। হু ডু ইউ লাভ দ্য মোস্ট। আপনি একটু কনফিউজ হয়ে যেতে পারেন এই কোয়েশ্চেনটা শুনে। হু মানে তো কে, হ্যাঁ, হু মানে তো কে। তাহলে আপনি কনফিউজ হয়ে যাবেন যে হু ডু ইউ লাভ দ্য মোস্ট, আপনি আপনি কাকে বেশি পছন্দ করেন। আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন হইতে পারে, আচ্ছা আমি কি এই পর্যন্ত, আমার সাথে আছেন আপনারা? জি স্যার গুড। Yes sir. ওকে, তাহলে হু মানে কে, হু মানে কাকে। হুম শব্দটা আমরা বাদ দিতে যাচ্ছি, এই জন্য আমি এত কথা বলতেছি। হুম হইলে সহজ, বুঝতে স্যার সহজ। যখন পেন্সিভ করা হয় বাই হুম ইউজ করি, ওই বাই হুমের হুমটা মানে অর্থ কি? কাকে দ্বারা কার দ্বারা এটা কাজটা হয়েছে? কার বাই। দ্বারা হুম, তখন আমরা হুম ইউজ করি কেন? হু ইউজ করা এই যে যায় আমরা না? এটা বাদ দিব, হুম আমরা ইউজ করি, and আমরা আগের যুগে আছি দেখে ইউজ করি, আজকের যুগে তারা ইউজ করে না। ঠিক আছে, আজকের যুগে যারা ইংরেজি বলে তারা এই হুমটাকে কিভাবে বাদ দিচ্ছে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, ভালো করে খেয়াল করেন। তাহলে প্রথম প্রশ্ন হইল কে, রিমেম্বার। তাহলে এবার দেখেন, হু টিচেস ইউ ইংলিশ। আচ্ছা, এটা কে না কাকে? কে কে, এটা কে? প্রথম ইনফরমেশন। আচ্ছা, বাট এটা কে না কাকে এটা শুধু বোঝা যাবে এই হুয়ের পরে যদি ডু থাকে, তার মানে বুঝতে হবে এটা হলো কাকে। হু ডু ইউ লাভ দ্য মোস্ট? হু ডু ইউ টিচ? হু ডু ইউ টিচ ইংলিশ? তুমি কাকে ইংরেজি পড়াও খেয়াল করেন, তাহলে এই হুটা কি কাকে না কে বুঝলাম কিভাবে? ডু এর কারণে ডু এর Good কারণে। করা হু এর do আছে। হু এর পরে ডু থাকার হ্যাঁ, কারণে হু এর পরে ডু থাকতে হবে, তাহলে এটা হয়ে যাবে কাকে। আমরা এখানে কাকে হুমও বসাইতে পারি, হুম ডু ইউ টিচ ইংলিশ, তুমি কাকে ইংরেজি শেখাও। সো ওই হুমটাকে আমরা আজকের ইংরেজিতে আর ব্যবহার না করি না, এই জন্য আমরা বলি হু ডু ইউ টিচ ইংলিশ, তুমি কাকে ইংলিশ। হু টিচেস ইউ ইংলিশ যদি কে ইনফরমেশনটা নেওয়ার জন্য প্রশ্ন করে, তাহলে কোনো ডু, এক্সট্রা ডু ইউজ করবে না। হু টিচেস ইউ হুম, ইংলিশ, হু হেল্পস ইউ দ্য মোস্ট, হু হেল্পস ইউ দ্য মোস্ট, এখানে ডু নাই। কে ইনফরমেশনের জন্য কোনো ডু থাকবে না, আর কাকে ইনফরমেশনের জন্য মাঝখানে অবশ্যই ডু বসাইতে হবে। সো in this way you can understand that it is whether it is কে অথবা কাকে।
কাকে? হ্যাঁ, গুড। তাহলে আমি সামারাইজ করি, আমি একটু সামারাইজ করি, তারপরে আগাবো। মানে আমাদের দুইটা ইনফরমেশন আছে, একটা হচ্ছে কে আর একটা হচ্ছে কাকে। আমরা বাকি মাঝখানের গুলো আলোচনা করতেছি না। তো আমরা কে ইনফরমেশনটা নিব, নেওয়ার জন্য কিভাবে কোয়েশ্চেন করবো, আর কাকে ইনফরমেশনটা নেওয়ার জন্য কোয়েশ্চেন করব। তো কাকে ইনফরমেশনটা নিতে পারলে কার দ্বারা এই বাকিগুলো সব পারবো। তাহলে আসেন, তাহলে হু ফার্স্ট, কে ইনফরমেশন নিব, কোনো ডু লাগবে না। আর যদি কাকে ইনফরমেশন নেই, তাহলে আমি হুমও ইউজ করতে পারি, হু ইউজ করতে পারি, বা ডু লাগবে। বাট আজকের ইংরেজিতে হুম শব্দটা ব্যবহৃত হয় না বিদায় আমরা শুধু হু ইউজ করেও কাকে মিন করতে পারি। সো হু ডু ইউ টিচ ইংলিশ। এবার কথা ছিল, তুমি কার সাথে স্কুলে কলেজ, তুমি কার সাথে, তুমি ইংরেজি কার শিখো। সাথে ইংরেজি শেখো। তাহলে কার সাথে যদি হয়, ওইখানে ছিল কাকে, উইথ। এখন হলো কার সাথে আসতে হলে আমাদেরকে একটা উইথ লাগাইতে উইথ হবে। লাগাতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে উইথ হুম ডু ইউ গো টু, ডু ইউ লার্ন ইংলিশ। তাহলে এখানে আমরা যদি হুমটাকে বাদ দিতে চাই, তাহলে কি হবে? With who do you learn English? তখন কাকে হয়ে যাবে। হুম ডু ইউ লার্ন ইংলিশ হলে তখন কাকে তুমি না, ইংরেজি শেখাও। না, এটা ঠিক আছে কার সাথে। এখন আমরা তো জানি যে আজকের ইংরেজিতে কার সাথে, আবার বুঝেন, এটা হলো কে তোমাকে ইংরেজি শেখায়, এটা তুমি কাকে হ্যাঁ, ইংরেজি শেখাও। হ্যাঁ। তুমি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো? আমরা এটা না বলে বলতে পারি হুম, না বলে বলতে পারি হু ডু ইউ লাভ, হু। লাভ হয়ে গেছে লিভ। আমরা এটা বলতে পারি, তাই না? এখানে কোনো জি স্যার। সমস্যা নাই। ভেরি গুড। বাট আমরা যখন, এই যে ছিল ডিরেক্ট কে এবং কাকে, বাট আমরা নতুন একটা ওয়ার্ড নিয়ে আসছিল কার সাথে। কাকে আর কার সাথে কিন্তু এক জিনিস না, যদিও রিলেটেড, বাট কার সাথে হইতে হইলে আমাকে একটা উইথ লাগাইতে হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, আচ্ছা। আহ কার সাথে আবার, তুমি কার সাথে কথা বলো? তুমি কাকে কল দাও? ফর এক্সাম্পল, তুমি কাকে কল দাও? তুমি রাতের বেলা হু কারে কল ডু দাও? চুপ ইউ চুপ করে তুমি কাকে কল দাও? এই কাকে মানে হু ডু টু হুম, টু হুম বাবারে টু হুম ই হবে না। ডু ইউ টক, টু হুম ডু ইউ টক, কারণ টকের পরে আমরা টক টু সামওয়ান। এল কে টু হুম ডু ইউ টক, তুমি, উইথ বলতে হবে। না এখানে উইথ হইতে, উইথ হইলো কার সাথে, আর উইথ তো এটা পরে টকের পরে উইথ বলা যাবে না স্যার। বলতেছি না, আমরা আসতেছি। তাহলে টক টু, আমরা টক টু সামওয়ান, আর গো কারোর সাথে। উইথ সামওয়ান। খেয়াল করেন, উপরেরটা ছিল হলো লার্ন উইথ সামওয়ান বা টক টু সামওয়ান। এটা হলো আমরা, এটা হলো সাথে, আর এটা হলো টক টু সামওয়ান। আপনি যদি বলতে চান কার সাথে কথা বলো, কার সাথে আছে ঠিক আছে, কিন্তু উইথ হুম ডু ইউ টক না, টু হুম ডু ইউ টক। কারণ টকের পরে আমরা টু ইউজ করি, আর লার্নের পরে আমরা উইথ ইউজ করি। আই লার্ন উইথ মাই ফ্রেন্ড, বাট আই টক টু মাই ফাদার, টক উইথ মাই ফাদার বলি না। কথাটা কি বুঝতে পারছেন জি স্যার। সবাই? ক্লিয়ার নাকি ঝামেলা আছে? স্যার একটু ঝামেলা, বুঝতে পারি নাই পুরোটা। আচ্ছা, এটা আমরা এটা একটু পরে আলোচনা করি, আসেন উইথ হোমটাকে শেষ করি। তাহলে একটু পর্যন্ত তো ঠিক আছে, যে উইথ হুম ডু ইউ লার্ন ইংলিশ, তুমি কার সাথে ইংরেজি শেখো। জি স্যার। এখন আমরা উইথ হোমটাকে বাদ দিতে চাই আজকের ইংরেজিতে, তাহলে এই প্রশ্নটা কিভাবে করবে? এই হোমটাকে যদি বাদ দিতে চাই, তাহলে প্রথমে লিখতে হবে হু ডু ইউ লার্ন ইংলিশ, উইথটাকে পিছনে নিয়ে যাইতে হবে। এই আজকের যুগে আপনাকে প্রশ্নটা ঠিক এভাবে করবে, হু ডু ইউ লার্ন ইংলিশ উইথ। আজকের আধুনিক ইংরেজিতে এই উইথ প্রেপোজিশনটা লাস্টে ব্যবহার করার টেন্ডেন্সি, মানে সব, মানে টেন্ডেন্সি না, এটা এখন লাস্টেই ব্যবহৃত হয়। তাহলে কোয়েশ্চেনটা ছিল উইথ হুম, এটা খুব সহজ। উইথ হুম, তুমি হুম। কার সাথে ডু ইউ লার্ন ইংলিশ?
তুমি কার সাথে ইংরেজি শেখো। কিন্তু আমরা আজকের ইংরেজিতে হুমটা বাদ দিব, এটার জন্য হু নিয়ে আসছি। কিন্তু এই উইথ হু বলে না ওরা, এরা এইভাবে কথাটা বলবে উইথ না, হোম বলতে হবে। উইথ হু আচ্ছা। বলবে না। ঠিক আছে, হুম 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 যদি রিপ্লেস করি হওয়ার কথা ছিল উইথ হু, ডু ইউ লার্ন ইংলিশ, কিন্তু তারা এই হুম। কথাটা বলবে না। তারা কি করবে, এই উইথ প্রেপোজিশনটা নিয়ে পেছনে বসাবে। তাহলে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে হু ডু ইউ হু ডু লার্ন ইউ ইংলিশ উইথ। লার্ন ইংলিশ উইথ? লার্ন ইংলিশ উইথ। তাহলে আপনি বুঝে নিবেন এই হু মানে কার এই কার সাথে? এই উইথ সহ উইথ কার সাথে। কার সাথে? হ্যাঁ, ক্লিয়ার? জি স্যার। জি আচ্ছা, স্যার। এবার আসেন, এবার যদি আমি বলি, কারণ হু লার্ন, ডু ইউ লার্নের সাথে যায় উইথ, বাট টকের সাথে কিন্তু উইথ যায় না, টকের সাথে যায় হলো টু। টু? আমরা বলি আই টক টু মাই ফাদার, তাই না? তাহলে এবার আপনাকে জিজ্ঞেস করবে হু ডু ইউ, হু টক টু। ডু ইউ টক টু, টক টু, তুমি কার সাথে কথা বলছো? তুমি কার সাথে কথা বলো। কথা বল, বলো। ক্লিয়ার? কিন্তু যদি এটা হুম দিয়ে ইউজ করতো তাহলে বলতো টু হুম ডু ইউ টক, আচ্ছা, টু হুম ডু ইউ টক। হুমের পরিবর্তে নিয়ে আসলাম হু, আর এই প্রেপোজিশনটাকে বসায় দিলাম হুটা হলো শেষে পেছন, চলে যাবে। পেছনে চলে গেল। তাহলে হু ডু ইউ হুম। টক টু। স্যার এরকম আর কয়টা শব্দের সাথে এরকম হবে? এখন আপনি আহ আহ এবার বলেন আপনি কাকে দিয়ে কাজটা করান। আহ, না, এটা কি বলে, হুম, হ্যাঁ আচ্ছা, ধরেন আপনি এরকম আরেকটা হইতে পারে বাই হুম, এরকম হইতে পারে হু ডু ইউ, হু ডু ইউ, ডু দা ওয়ার্ক বাই। হু ডু ইউ, Who do the ডু ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক, work by? হু ডু ইউ ডু By. দ্য ওয়ার্ক বাই। বাই। হুম, কাকে দিয়ে কাজটা করাও? কাকে দিয়ে কাজটা করাও। ঠিক আছে, বাই হুম আগে আসতে পারতো, বাই হুম, বাইটা চলে যাবে পরে। তার মানে আমি হোয়াট আই ওয়ান্ট টু মিন, বাইটা শেষে চলে যাবে, হু হ্যাঁ হুমের বদলে হু আসবে। হুম আসবে, হুমের পরিবর্তে হু আসবে। এটাই হুম আজকের ইংরেজি, আজকে এভাবেই কোয়েশ্চেন গুলো করা হবে। তার মানে হলো কাকে ইনফরমেশনটা নেওয়ার জন্য কে কোনো সমস্যা নাই, হু, অলওয়েজ হু। কে, কে তোমাকে সাহায্য করে, কে তোমাকে ইংরেজি শেখায়, কে তোমাকে নিয়ে যায়, কে তোমাকে হেল্প করে, হু। সিম্পল, কোনো ডু টু লাগবে না। আর আমি যখন কাকে ইনফরমেশনটা নিতে যাব হুই ইউজ করব, কিন্তু হু ডু ইউ, হু ডু ইউ আমি ডু লাগবে। আর এই যদি কাকে দি কার কার সাথে, তার সাথে, কার কার সাথে কার দ্বারা, দ্বারা, কাকে, এই প্রিপোজিশন শব্দটা যদি, এই কিভাবে। প্রিপোজিশন যদি চলে আসে তাহলে মনে রাখতে হবে প্রিপোজিশনটা বসাবো হলো একেবারে সেন্টেন্সের কোয়েশ্চেনের শেষে। শেষে। ঠিক আছে, সো এই দিস ইজ দা থিং ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। এই পর্যন্ত কি বুঝতে পারছি? জি স্যার। স্যার এখানে হচ্ছে কার বা কে, এই ক্ষেত্রে তো একজন, যদি এরকম এরকম হবে কি যে কাদের দ্বারা, হুম হুম, মানে তখনও অনেক ইংরেজি বলতে অনেকজন হবে। বোঝানোর ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, প্রশ্ন আবার করবেন। মানে স্যার এখানে তো হচ্ছে আমরা যে জিনিসটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে হু দিয়ে যখন প্রশ্ন করা হচ্ছে, বা আহ উইথ হুম, বা হু ডু, হুর সাথে যদি উইথ বা হুর সাথে বাই দিয়ে যখন প্রশ্ন করা হচ্ছে তখন তো আমরা একজনকে বুঝতেছি আর কি। হুম, সেক্ষেত্রে যেমন আপনার হচ্ছে মূল ভার্বে যে এস বা ইএস যে যোগের বিষয়টা আছে আর কি। তো এখানে স্যার এরকম কোন প্রশ্ন আসবে কি, মানে কাহাদের দ্বারা বা আচ্ছা ভেরি গুড, কারা? হ্যাঁ আচ্ছা গুড, গুড কোয়েশ্চেন। আচ্ছা একটা ব্যাপার হচ্ছে যে কে আপনাকে সাহায্য করে, কে আপনাকে কে আপনাকে ইংরেজি শেখায়। বাংলা বানান ভুল টুল হইতে পারে, ডোন্ট মাইন্ড। কে কে আপনাকে ইংরেজি শেখায়, তাহলে এখন এই উত্তরে আপনি কয়জনের নাম বলবেন? একজন।
একজন। আচ্ছা, আমি যদি বলি কে কে আপনাকে ইংরেজি শেখায়, বাংলায় একটা কথা আছে, আপনারা যে ইংরেজি শেখাচ্ছে এখন সেলফ এডুকেশন, একজন? না স্যার, না, এনে সারা আছে, ববি আছে, ভাবে হ্যাঁ হুসাইন আছে, আরো একজন আছে। তাহলে এখন আচ্ছা, মানুষ আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে না হেসেলফিতে আপনাকে কে কে ইংরেজি শেখায়? অবশ্যই। আচ্ছা, তাহলে আপনাকে হেসেলফিতে কে কে ইংরেজি শেখায়, আপনি এই প্রশ্নটা কিভাবে তখনও করবেন? স্যার হু হবে। হু হু তো আসবেই, একটাই। খেয়াল করে হ্যাঁ, দেখেন। হুই। হু টিচ ইউ ইংলিশ? তো ইংলিশ শেখায়। ফ্যাক্টরটা বুঝতে পারছেন? জি স্যার, মানে এস বা ইএস যে এই যে সাউন্ডের উপরে এই নির্ভর টিচ, করে আমরা এই যদি answer দেবো। এটা এই হু মানে যদি একজন হইতো তাহলে এখানে কি হইতো? ঠিক হতো। এস বাই এস, টিচেস এস হইতো না? বাই এস। টিচেস হইতো স্যার। হু টিচার্স ইংলিশ। এই হু দিয়ে যদি আপনি একজন মিন করেন তাহলে এখানে টিচেস হবে না? জি স্যার। হুসাইন স্যার টিচেস মি ইংলিশ, তো এখানে উত্তরে আসবে হুসাইন স্যার টিচেস আসবে, হ্যাঁ মি আসবে, ইংলিশ আসবে। বাট আপনি যখন এই হু পরে যদি এস বা ইয়েস না যোগ করেন, হু টিচ ইউ ইংলিশ, তখন এই হু মানে হইলো কে 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 কে? আপনাকে ইংরেজি শেখায়। এখানে হু মানে একজন না। ওকে স্যার। বুঝতে পারছেন বাকিরা? স্যার, জি স্যার। আওয়াজ মাত্র কম আসতেছে, অল্প আওয়াজ আসতেছে। জি স্যার, বুঝতে পারছি। গুড। স্যার সেম আর একটা প্রশ্ন যদি করেন আচ্ছা, অন্য কিছু। হু, খেয়াল করেন, হু helps you the most in your family, helps you the most in your family। আমি কয়জনের উত্তর ইয়োর ফ্যামিলি, কয়জনের কথা জানতে চাচ্ছি? একজন। একজন। একজন স্যার, থার্ড পারসন একজন। সিঙ্গুলার। আচ্ছা, আমি যদি বলি হু হেল্প ইউ দ্য মোস্ট, হু হেল্প ইউ দ্য মোস্ট ইন ইউর ফ্যামিলি, তাহলে কে কে হয়ে যাবে? তাহলে কি হলো? আপনার একাধিক। ফ্যামিলিতে কে কে, এখন আপনি একজনের নাম জানতে চাচ্ছি না, আমি জানতে চাচ্ছি হলো কে কে আপনার পরিবারে আপনাকে বেশি হেল্প করে। জি স্যার। ক্লিয়ার? জি স্যার, কে ক্লিয়ার। স্যার? ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তাহলে আসেন আমরা আবার আমাদের পুরাতন স্লাইড যাই। এখন আমরা তাহলে এই উইথ হোমের ব্যাপারটা মনে রাখতে হবে। তাহলে এখন আমি আই লার্ন ইংলিশ উইথ মাই ফ্রেন্ডস এন্ড টিচার্স। তো হু ডু ইউ লার্ন ইংলিশ উইথ, আপনি কার সাথে ইংরেজি শেখেন? সেম কোয়েশ্চেন। তাহলে এবার আমরা আসেন একটু কোয়েশ্চেন এন্ড আনসার সেশনে যাই। নাসির উদ্দিন, ইয়েস স্যার। সো first question is who do you go to office with? আই গো টু অফিস উইথ অ্যালন। With অ্যালন বলে। with alone হইলে তো অ্যালন। গো টু অফিস অ্যালন। I go to office alone, আমি একা অফিসে যাই। So who goes to office with you? আই গো টু অফিস হ্যাঁ, উইথ এবার হলো who goes to office with you? গোস্ট। কে বলতে পারে? সে তো অ্যালোন যায়, তাহলে সে উত্তরে কি দিবে? No one goes to with me. ভেরি গুড, নো ওয়ান গোজ টু অফিস উইথ মি। এখন আমি তো জানতে চাচ্ছি কে আপনার সাথে অফিসে যায়, কে মানে তো উত্তর দিতে হবে, কে তো আপনি না। কে মানে, তাহলে যদি কেউ না থাকে তাহলে বলবো নোবডি, নো ওয়ান, নো ওয়ান গোজ টু অফিস উইথ মি, আই গো টু অফিস অ্যালোন। আই অ্যালং উইথ মি। হ্যাঁ, নোবডি গোজ টু অফিস উইথ আমি মি, আমার সাথে যাই। আমি আমার সাথে যাই, আই গো টু অফিস উইথ মি, রাইট? সো নোবডি গোজ টু অফিস উইথ মি। ভেরি গুড। কানিস ফাতিমা, হু জি কুকস ফর স্যার। ইউর ফ্যামিলি? ওকে। কানিস ফাতিমা, হু কুকস ফর ইউর ফ্যামিলি? স্যার,
সুইটি, হু স্যার কুকস? প্রশ্ন বুঝতে পারি কিন্তু বলার সময় মা, My গুছায় বলতে mother, পারি না। কেন? হু কুকস ফর ইউর ফ্যামিলি? তোমার পরিবারের জন্য কে রান্না করে? আপনার পরিবারের জন্য আমি তো কে ইনফরমেশনটা জানতে চাচ্ছি, তাহলে বাকিগুলো এখানে ইনফরমেশনটা বসাবেন। কে ইনফরমেশনটা My আমি mother cooks হ্যাঁ, for my family. my mother cooks for my family. Sometimes I cook for my family. Sometimes Hmm. my father cooks for my family. And we have a maiden or we have a কি বলে এটাকে, কাজের লোক। Chef, no, কাজের লোক। We have a helping hand অথবা Helping a hand. maid মানে কাজের লোক। So A cook. our maid cooks for our family. কে রান্না করে এই তথ্যটা আমাকে দিতে হবে। এটা তো একটা ব্যক্তি হবে, ঠিক আছে, কোন একটা ব্যক্তি হবে, ব্যক্তি না থাকলে নোবডি হবে। ওকে, সুইটি, হু কুকস ফর ইউর ফ্যামিলি? My mother cooks for my family. ভেরি গুড। অ্যান্ড সোহাগ, Mother cooks for my family. হু 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 ডু দ্য শপিং ফর ইউর ফ্যামিলি? সোহাগ, My auntie shopping for our family. হইল প্রশ্নের উত্তরটা? নো স্যার, No, sir. বহু বছর এখানে। তাহলে আমি বলছি হু ডু দ্য শপিং, তাহলে আমি কি জানতে চাচ্ছি, আপনার কে 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 আপনার, কে 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 স্যার? হ্যাঁ, কে কে আপনার বাসায় বাজার করে? Who do the shopping for your family? Me and my father. Me and my mother. My mother and my father. Me, my brother and my father do the shopping for our family. এখন এটা আমি জানতে চাচ্ছি কে কে আপনার বাজার করে। সোহাগ, Yes, sir. বুঝতে পারছেন? Yes, yes. ওকে, হু সোহাগ, Yes, sir. হু 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 who takes, Shuhag, who takes tea the most in your family? Hmm. কে বেশি চা খায়? তোমার বাসায় কে বেশি চা খায়? Who takes tea the most in your family? My mother takes the most in my family. My mother takes tea Takes the most in tea my in family. Very good. my home. Nasiruddin, Yes, sir. who take sugar the most in your family? Who takes sugar? Sweet, sugar বাদ দিলাম। Who takes sweet the most in your family? Me and my brother take sweet the most in my family. Very good. Me and my brother take sweets the most in our family. শামা মরল, আপনি মাঝে মাঝে আসেন, মাঝে মাঝে আসেন না কেন? একটু ব্যস্ত ছিলাম স্যার। হ্যাঁ, শামা কালকে ফোনটা নষ্ট হয়ে গেছিল স্যার, মার্কেটে নিয়ে গেছিলাম ঠিক করতে। ওকে, সো who ওই helps you the most in your life? Rashid Khan, who help you the most in your life? My mother helps me in my life. Most. আমি কিন্তু প্রশ্ন করছি who help you the most in your life? Help স্যার, Help, who helps বলছেন স্যার? ওকে, হ্যাঁ, আমি helps শুনছি। who help you the My most? mother and my father help me in my life. Me the most. Me the most in my life. Very good. My father and my mother help me most in my life. Very good. আমরা আবার কোয়েশ্চেন সেশনে যাব। আপনারা যদি এটা পড়ছেন কিনা আই ডোন্ট নো, আই গেভ ইউ আ টাস্ক টু ডু। Yes, sir. পড়ছি স্যার। ভেরি গুড। এবার আসেন আরেকটা ট্রিকি কোয়েশ্চেন।
আর একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, হাউ অফেন না অফটেন? often Often. both are right. বোথ আর রাইট স্যার, আমরা Both বেশিরভাগই are right. often বলবো স্যার, কারণ হ্যাঁ, আমার তো আমরা আগে ছোটবেলায় often প্রথমে বলছিলাম অফটেন, স্যার বলছে না এটা অফটেন না, এটা হবে often হবে, হ্যাঁ, বাট তারপর এখন আবার স্যার বলতেছে often বলতে। এখন আবার অফটেনে ফেরত আসছি। সো অফটেন, so you can use either one, no problem, how often or how often, but I prefer to use often because they say that তারা যখন often বলে, often বললে বাতাসটা বের হয়ে যায় ফ সাউন্ড লাস্টে, তো often ফুস করে বাতাস বের হয়ে যায়। আর often বললে একটা ধাক্কা আসে, তখন তারা এটা বাকি কথাটা এটার সাথে বাকি সেন্টেন্সটাকে জুড়তে ওর একটা রিদমিক হয়, রিদম পায়, দম পায়, এই জন্য দ্যাটস ওয়াই দে ইউজ often। হ্যাঁ, সো হাউ অফেন ডু ইউ বলার চেয়ে হাউ অফটেন ডু ইউ, এই অফটেন বলে যখন এই ধাক্কাটা দিয়ে পরের ওয়ার্ডটাকে বলতে সুবিধা হয়, হ্যাঁ, ফ্লেক্সিবল হয়, মুখের জন্য আরাম হয়। হ্যাঁ, তো এই জন্য তারা অফটেন বলে, অফেন বলে না। কিন্তু স্যার আমরা যখন কিছু শুনি মানে হাউ অফেন শুনি স্যার, তখন ইংলিশে অফটেনও শুনবেন, হাউ অফেন বলে না। হ্যাঁ অফেনও শুনবেন। অফটেন অফটেন বললে মনে হবে সে ইংলিশ জানে না, মানে অনেকেই এটা জানে না এরকম মনে করবে। হ্যাঁ, বাট অফটেন আমি এখন যত বিবিসি নিউজ শুনি, আমি তো খুব কমই শুনি অফেন বলতে। যে জানে সে তো কিছু বলবে না, আর সে যে জানবে, সে বুঝবে, আর যে জানে না সে জানে না তার দোষ সাথে, দেবে। আর যে জানে না তার সাথে কথা বলার জন্য আপনি ইংরেজি শিখতেছেনও না। হুম। যে জি জানে স্যার। না তার সাথে আমি বললেই কি আর না বললেই, কেউ তো জানেই না। তার মানে আপনি আপনার আজকের ইংরেজির সাথে যোগাযোগ থাকতে হবে। আমি এই গল্পটা বলছি কিনা আপনাদেরকে, লেট্রিনের গল্পটা বলছিলাম? না স্যার। জি স্যার। বলছি না ল্যাট্রিনের গল্পটা? হ্যাঁ কি বলছিলেন। স্যার বলছিলেন? ল্যাট্রিনে এখন তো কি হয়েছে? ওয়াশরুম Restroom, থেকে ল্যাট্রিনে এখন রেস্ট, ফ্রেশ rest, বাথরুম থেকে রেস্টরুম। ওয়াশরুম, রেস্টরুম। অনেক কিছু হয়ে গেছে। খাওয়া হুম, এখন কি হয়ে গেছে? আপনি যদি এখন কেক বলেন, হয়ে গেছে। হ্যাঁ কেক বহু আগে হ্যাঁ শেষ হয়ে গেছে, have, এখন খাওয়া মানে হ্যাভ, হ্যাঁ। হ্যাভ। যা কিছু খাবেন হ্যাভ। এখন আপনি যদি একজনকে বলেন আই হ্যাভ ব্রেকফাস্ট ইন দ্য মর্নিং, সে যদি না বুঝে, আপনার কিছু করার আছে? না স্যার, না। না স্যার। এখনো অধিকাংশই হ্যাভ শোনা যায় স্যার। আপনি হ্যাভই শুনবেন, সেইকো শুনবেন না, ইটু শুনবেন। বাট এগুলো এখনো যে বই খাতায় নাই এমন না, কিন্তু ইট বললেও মানুষ বুঝবে। বাট আপনি যখন বলবেন আই হ্যাভ ব্রেকফাস্ট ইন দ্য মর্নিং, তখন ইট সাউন্ডস দ্যাট ইউ হ্যাভ, আপনি কলোকেশন বুঝেন, অর্থাৎ আজকের ইংরেজির সাথে আপনার যোগাযোগ আছে। রিমেম্বার ওয়ান থিং, প্রতিদিন ইংরেজি ভাষা থেকে 300 ওয়ার্ড পুরাতন হয়ে যায় এবং 300 ওয়ার্ড নতুন করে ঢুকে ইংরেজি জগতে, প্রতিদিন প্রতিদিন 300 এতগুলো ওয়ার্ড, জানবো কি? 300 ওয়ার্ড বাদ হয়ে যায়, আবার নতুন 300 ওয়ার্ড এখানে ঢুকে। আমরা আগে বলতাম, আমরা এগুলো সব আমরা এগুলো বুঝবো না, মানে আমরা এগুলো সব তো টের পাবো না। যেমন আমরা আগে বলতাম হাউস ওয়াইফ, মাদেরকে বলতাম হাউস ওয়াইফ, এখন কি বলে জানেন? হোয়াটসঅ্যাপ। হ্যাঁ, homemaker, হোমমেকার। homemaker, আপনি যদি এখন ইউকে তে গিয়া মাদেরকে বলেন মাই মাদার ইজ আ হাউস ওয়াইফ, ওয়াশরুমকে বলেন লেট্রিন, আর হ্যাভকে বলেন ইট, তখন ওরা আপনার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকায় থাকবে আর মনে মনে ভাববে ওরা ওকে টাইম ট্রাভেল করে আসছে নাকি, এগুলো তো আমরা বহু আগে বাদ দিছি। হ্যাঁ, আজকের ইংরেজিতে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে। ইট ইজ রেইনিং ক্যাটস এন্ড ডগস বললে আপনার দিকে হা করে তাকায় থাকবে, কি রে ভাই, এগুলো তো বললাম আমরা বাদ দিছি বহু আগে। ইট ইজ রেইনিং ক্যাটস এন্ড ডগস, কুত্তা বিড়াল বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা তো এগুলো বলি না। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা এখন বলি যে ইট ইজ পোরিং। হ্যাঁ, আমরা তো এখন বলি না ওয়েটার ওয়েট্রেস, আমরা তো এখন বলি না চেয়ারম্যান চেয়ার উইম্যান। হ্যাঁ, আমাদের শেখ হাসিনা খালেদা জিয়া, তারা কি চেয়ারম্যান চেয়ার উইম্যান শুনছেন কখনো? না স্যার। কি শুনছেন? প্রাইম চেয়ারপারসন। মিনিস্টার। চেয়ারপারসন। প্রাইম মিনিস্টার। হ্যাঁ, তো এই যে এখন ম্যান আর উইমেন, ইট ইজ নট দ্য আইডেন্টিটি অফ আ হিউম্যান বিং। আজকের ইংরেজিতে, আজকের সমাজে আপনি পুরুষ না মেয়ে,
এটা বুঝার এটা অ্যাভয়েড করতে হবে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল, যেন বোঝা না যায় কোনোভাবে আপনি ইউ আর আ পার্সন, আই এম আ পার্সন। এই মেন উইমেন, দিস ইজ নট আওয়ার, দিস আর নট আওয়ার আইডেন্টিটিস। উই আর আ পার্সন, দিস ইজ আওয়ার, আই এম আ পার্সন, ইউ আর আ পার্সন, দিস আর আওয়ার আইডেন্টিটিস। সো দ্যাটস ওয়াই এই যে এগুলা বাদ হয়ে গেছে, চেয়ারম্যান, চেয়ার উইমেন, এখন বললে চেয়ারপারসন, অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যেমন আপনি কি বলে আহ, ও আহ, বিবাহিত হইলে মেয়েদের, এটা আমাদের পুরুষ শাসিত, মিসেস হ্যাঁ মেয়েদের বলি মিস, কি বিবাহিত না অবিবাহিত? মিস অবিবাহিত অবিবাহিত অবিবাহিত। আর বা বিবাহিত হইলে কি অবিবাহিত বলি? মিসেস 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 চিন্তা করেন, এগুলো হলো পুরুষ শাসিত সমাজের নারীদেরকে কিভাবে ডমিনেট করা হইতো বুঝেন। আমরা পুরুষরা কিন্তু বলার আগে বলি না বিবাহিত হোসাইন, অবিবাহিত হোসাইন, এই ধরনের কোনো ডেজিগনেশন মিস্টার পুরুষের কিন্তু আবিষ্কার হয় নাই। মিস্টার স্যার মিস্টার হ্যাঁ, আর আমরা মিস্টার মেয়েদেরকে বুদ্ধি করে হ্যাঁ ডেজিগনেশন ধরাই দিছি, অবিবাহিত হইলে বলবা মিস, আর বিবাহিত হইলে বলবা মিসেস। কেন ভাই? আমি বিবাহিত না অবিবাহিত আপনার জানি না কি লাভ? এটা ছিল, এখন আজকের ইংরেজিতে এরকম মিসেস টিসেস নাই, 10টা বিয়ে করলেও মিস, ঠিক আছে? জি স্যার, এখন মিস ইউজ করে। মিস, অলওয়েজ ইউ আর মিস, নট মিসেস, কখনোই বলবেন না। হ্যাঁ, এগুলো হলো, এগুলা হচ্ছে এই এই ট্র্যাপ গুলা, এগুলা এখন এগুলা আর নাই, এগুলা হ্যাঁ ইয়ে হয়ে যাচ্ছে। সো দ্যাটস ওয়াই আজকের ইংরেজির সাথে আপনার যোগাযোগ রাখতে হবে। সো এভাবে তো ওই যে বললাম হোম, এটা খুবই জনপ্রিয় ছিল, মানুষ শিখাইছে স্যাররা আমাদেরকে, কিন্তু এখন হোম আর ইউজ হয় না। শ্যাল নাই ইংরেজিতে এখন। হ্যাঁ, আই শ্যাল, শেল শ্যাল, শ্যাল আর এখন, শ্যাল আর নাই ইংরেজিতে, এটা মারা গেছে। মারা গেছে মানে অর্ধেক, এক পাক শেলটা শুধু গ্রামারেই ছিল, ভালো ব্যবহার করা হতো। হ্যাঁ, আই এর সাথে শ্যাল, আর বাকিগুলোর সাথে উইল, তাই না? উইল এর জি সাথে স্যার শ্যাল, বাট এখন হচ্ছে যে কোনো সাবজেক্টের সাথে উইল। হুম, তো এই ধরনের অনেক, ইংলিশ ইজ বিকামিং ফ্লেক্সিবল ডে বাই ডে, ইংরেজিটা সহজ হচ্ছে যেন সবাই যেন ইউজ করতে পারে। এখন দেখেন, খাওয়া অর্থে ভাত, খাওয়া অর্থে ইট, পানি খাওয়ার জন্য ড্রিঙ্ক, ধোয়া খাওয়ার জন্য স্মোক, এত আলাদা আলাদা ওয়ার্ড ইউজ করার মানুষের হাতে সময় নাই। তো যা খাবেন তাই হ্যাভ, সহজ হ্যাভ হচ্ছে। হ্যাঁ, ইংরেজি সহজ হচ্ছে ডে বাই ডে, বিকজ এজ ইট ইজ আ গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ, এটাকে কত ফ্লেক্সিবল করা যায়। আমেরিকানরা এক ধাপ আগায়, ওরা হলো এটা কাইটাছে, এটা কত সহজ করা যায়। যখনই দেখবেন যে একটা বানান সহজ, এটা ভাববেন যে আমেরিকান ইংলিশ। COLOR, কালার, আরে ব্রিটিশরা বলে COLOUR, হ্যালো ইউ আর কালার। তো দেখবেন সেন্টার, CENTRE, সেন্টার, অদ্ভুত। আর আমেরিকানরা ঠিক করে নিছে টি আর TER, সেন্টার, আরাম। তো যত জায়গায় এরা আরাম দেখবেন, এটা হলো আমেরিকান ইংলিশ। আর যেটা স্যার একটা স্পেশালি আর একটা SPECIALLY স্পেশালি আর একটা EST একটা আছে, এটা একটু বলবেন? স্পেশালি, এটাও কি সেম? দীর্ঘ, এটাও সেরকম ট্রাক এন্ড লরির মতো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ট্রাক হইলো, ট্রাক কারা বলে? ট্রাক হইলো, ট্রাক মনে হয় ব্রিটিশ, আর লরি হচ্ছে আমেরিকান। আমেরিকান কিন্তু দুইটা একই জিনিস, but আমরা দুইটারে দুই রকম মনে করি। সো দ্যাট ইজ এ থিং। সো ইংলিশ ইজ গেটিং ইজিয়ার ডে বাই ডে। আপনার সুখের খবর হলো এটা। আর স্যার আমরা অনেক সময় শুনি না এভাবে যে মিসেস শাকিল, কারো ওয়াইফকে যদি ডাকা হয় মিসেস শাকিল, সেক্ষেত্রে কি এটাও কি চেঞ্জ হয়ে গেছে? এটা কি এটা আমাদের মিসেস আমাদের কনটেক্সটে এরকম জামাইয়ের বউয়ের নাম ধইরা, মানে বউ, বউ, এরকম হয়তো স্যার? বউ জামাইয়ের আইডেন্টিটিতে বড়। ওর পরিচয় কেন আমার পরিচয় দিতে হবে? হ্যাঁ, ওই তো, ওই যে এতদিন আমার আমাদের পরিচয় ছিল আমাদের না। আমাদের ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে এরকম এই যে জানে না ওয়াইফ, তখন স্বামীর পরিচয়ে পরিচিত হয়, ঠিক আছে, যে মিসেস স্যার অনেক সময় স্যার ওয়াইফের তো নাম জানে না, তখন হয়তো ডাক দেয় যে মিসেস শাকিল, এরকম বলে না স্যার? হ্যাঁ, এটা আমাদের কনটেক্সটে চলে। আর ওদের কনটেক্সটে এরকম মিসেস আমি শুনি নাই, ঠিক আছে, নাম বলে ডিরেক্ট।
So, and she is there, she is my wife. আর ওদের আরেকটা ইস্যু আছে, ওরা হলো ওদের যেমন আমরা একটা ইস্যু খুব বলে সেন্সিটিভ ইস্যু আমরা বলে ফেলি, বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড। হ্যাঁ, হি ইজ মাই বয়ফ্রেন্ড, এর বন্ধু এই তো শি ইজ মাই গার্লফ্রেন্ড। বা তাদের কনটেক্সটে গার্লফ্রেন্ড আর বয়ফ্রেন্ড মানে কিন্তু অন্যরকম জিনিস। আমাদের দেশে যেমন বলি শি ইজ মাই ওয়াইফ, ওদের দেশে বলে শি ইজ মাই গার্লফ্রেন্ড। বেটার হাফ। হ্যাঁ, বাচ্চা কাচ্চা, আচ্ছা, হ্যাঁ, এই সাথে 2-3 জন নিয়ে আসে। তো বলে যে আমার এক বড় ভাই কানাডাতে থাকে আর কি, দোকান করে ওখানে, ইয়া ইয়ে আছে, বেকারি আছে। তো আসে, কাস্টমার আসে, বলে শি ইজ মাই বয়ফ্রেন্ড, দে আর আওয়ার চিলড্রেন। মানে বাচ্চা দুইটা দেখায় বলে দে আর আওয়ার চিলড্রেন, আবার মেয়েকে দেখায় বলে শি ইজ মাই গার্লফ্রেন্ড। তো ওদের দেশে গার্লফ্রেন্ড আর বয়ফ্রেন্ড মানে হলো হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ, ঠিক আছে? ও তো এই আমাদের দেশে এই গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড আমরা সহজে বলে ফেলি, বাট উই ডোন্ট মিন ইট। আমরা এরকম মনে করি না, ফ্রেন্ডের কোনো জেন্ডার নাই। হুম, রিমেম্বার ওয়ান থিং, ফ্রেন্ডের কোনো জেন্ডার নাই, যেমন স্টুডেন্টের কোনো জেন্ডার নাই। আমাদের বাংলাদেশ, চিলড্রেনের কোনো জেন্ডার নেই। হ্যাঁ, আমাদের বাংলাদেশে ছাত্র এবং ছাত্রী দুইটা বিষয় আছে। হুম আমরা বলি ছাত্র ছাত্রী, আর ওদের একটাই হুম শব্দ স্টুডেন্ট। আমাদের হুম এখানে আমাদের এখানে হয়তো ছেলে বন্ধু মেয়ে বন্ধু থাকতে পারে, কিন্তু ওদের এখানে একটাই শব্দ ফ্রেন্ড। ফ্রেন্ডের মধ্যে কোনো জেন্ডার নাই। আর বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড যখন হয়ে যায় তখন এটা হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ, ঠিক আছে? সো মেয়ে হইলেও বলবেন ফ্রেন্ড, শি ইজ মাই ফ্রেন্ড, হি ইজ মাই ফ্রেন্ড, নট শি ইজ মাই গার্লফ্রেন্ড। গার্লফ্রেন্ড ইজ ডিফারেন্ট। সো এই ব্যাপারটা এরকম। সো আনশেন, বাট নট লিস্ট, হাউ অফটেন, দিস ইম্পর্টেন্ট। হাউ অফটেন দিয়ে আমরা যেটা জানতে চাই, হাউ অফটেন দিয়ে আমরা, মনে আছে আমরা ফ্রিকোয়েন্সির কথা বলছিলাম, ফ্রিকোয়েন্সি হুম কত কোথায় বেশি বার কোনো কাজ করি। কোথায় আলোচনা করছিলাম অলওয়েজ, ফ্রিকোয়েন্সি সেটা নিয়ে? যে অলওয়েজ সামথিং। হ্যাঁ, গুড। কি যেন প্রথমটা ছিল অলওয়েজ, তারপরে ইউজুয়ালি, নর্মালি, সামটাইমস, অফেন, অফটেন, সেলডম, হার্ডলি, এভার। না, ওইখানে আলোচনা করতে বলছিলাম যে হুম আমরা হুম আমরা অনেক কাজ করি। এই কাজগুলোর মধ্যে কিছু কিছু কাজ আছে আমরা অলওয়েজ করি, কিছু কিছু কাজ আছে ইউজুয়ালি করি, সামটাইমস করি, সেলডম করি, হার্ডলি করি, নেভার করি। তো এই একটা কাজ আমরা, আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিটা কিরকম, এই রিপিটেশনটা কিরকম হয়, মানুষ কোয়েশ্চেন করবে। এই অফেন মানে সেই অফেন, এই এই যে আমরা যে বলছিলাম অফেন মানে প্রায়, এই প্রায় না, এটা হলো হাউ অফটেন মানে হলো, হাউ এর সাথে যখন অফটেন যোগ করা হয় তখন সে একটা, আমাদের কাছে মানুষ জানতে চায় আমরা একটা কাজের ফ্রিকোয়েন্সি কিরকম, রিপিটেশনটা কিভাবে হয় আমার লাইফে। আমি যখন এখন, ঘন ঘন হওয়া স্যার। কত ঘন ঘন ব্যাপারটা ঘটে, কত ঘন ঘন। তো আমি যখন তার জিজ্ঞেস করলাম হাউ অফটেন ডু ইউ লার্ন ইংলিশ, সো সে বলতেছে যে হাউ অফটেন ডু ইউ লার্ন ইংলিশ, সে বলতেছে যে আই লার্ন ইংলিশ এভরিডে, তার ফ্রিকোয়েন্সি হইলো প্রতিদিন, ঠিক আছে? সো and how often do you go home, আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে how often do you go to your hometown, তুমি যে হোম টাউনে যাও, এটা ফ্রিকোয়েন্সি কি বলো? তাহলে আমি বলবো I go to my hometown once in a week, সপ্তাহে একবার। অর্থাৎ আমার এই রিপিটেশনটা হয় সপ্তাহে একবার। কারো কারো কোনো কাজের রিপিটেশন হয় সপ্তাহে 2বার, কারো কারো রিপিটেশন হয় সপ্তাহে 3বার, মাসে একবার, বছরে একবার, 6 মাসে একবার, 10 বছরে একবার, 20 বছরে একবার, জীবনে একবার। সো এই এই ফ্রিকোয়েন্সিটা, একটা অ্যাকশন কত ঘন ঘন রিপিট হয় আপনার লাইফে, এটাও মানুষ জানতে চাবে একটা ওয়ার্ড দিয়ে, দ্যাট ইজ হাউ অফটেন। সো হাউ অফটেন দিয়ে যখন কোয়েশ্চেন করবে, and how often do you log into your Facebook? I log into my Facebook 3 times in a day. দিনে 3বার। তো এই হলো, আপনি যখন রিপিটেশন বলতে যাবেন তখন কিছু জিনিস মনে রাখবেন। একবার হইলে ওয়ান্স,
দুইবার হইলে দুইবার twice, হইলে টুয়াইস, তিনবার হইলে ম্যাথমেটিক্স এর মতো thrice না। থ্রি টাইমস, হ্যাঁ, থ্রি টাইমস, 3 ফোর টাইম। টাইমস। এই যে টাইমস লাস্টে যা সাউন্ড, হ্যাঁ, হুম, যা সাউন্ড কেন হবে বলেন তো? টাইম না, টাইমস হইলো কেন? কারণ শেষে ই আছে, যেটা হচ্ছে শেষের সাউন্ডটা, পাখা শেষের সাউন্ডটা ফ, ঠ, খ, থ, ফ এর একটাও নাই। এই জন্য হুম, আমরা টাইমস বলছি, যা সাউন্ড যোগ করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে জি 3 স্যার। টাইমস, 4 টাইমস, 5 টাইমস, 10 টাইমস, আর গুনতে না পারলে several, অনেকবার, several times. many times, several times। তাহলে এবার আপনি তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি বলার জন্য সব আপনার হাতে আছে। একবার হলে ওয়ান্স, দুইবার হলে টুয়াইস, তিনবার হলে 3 টাইমস, পাঁচবার হলে কি বলবো? 5 Several টাইমস। times. 5 টাইমস, তাই না? আচ্ছা, আচ্ছা আচ্ছা। ইন আ ডে, আপনি যদি একদিনের কথা বলেন তাহলে বলবেন ইন আ ডে, এক সপ্তাহের কথা বললে বলবেন ইন আ উইক, In a week, ইন আ মান্থ, in a দ্যাটস month, ইট, in a year. ইন আ মান্থ। তাহলে in আপনি a month, in a year. ইন আ উইক, তাহলে আপনি দুনিয়ার সকল রিপিটেশনের ফ্রিকোয়েন্সি বলতে পারবেন। তাহলে আবার আমি যদি বলি দিনে একবার, তাহলে কি হবে? So, Once in a One, day, once in a day, once in a day, দিনে দুইবার, twice in a twice in day, a in day, a day, twice in a day, দিনে 5 বার, 5 5 times five in a day, times in a day, in a day. তাহলে আমি দিনে 5 বার নামাজ পড়ি। I say salat 5 times in a five day. times in a day. ভেরি গুড। এখন আপনাকে জিজ্ঞেস করে মানুষ, হাউ অফটেন ডু ইউ সে সালাত, হাউ অফটেন ডু ইউ পারফর্ম সালাত, তাহলে বলবেন আই পারফর্ম সালাত, আই সে সালাত 5 টাইমস ইন আ ডে। হাউ অফটেন ডু ইউ টেক মেডিসিন, হ্যাঁ, ডাক্তার বলে দিবে ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য মেডিসিন 3 টাইমস ইন আ ডে। তাহলে আপনাকে ডাক্তার জিজ্ঞেস করবে হাউ অফটেন ডু ইউ টেক দ্য মেডিসিন, আপনি কি বলবেন? I take the I medicine take times in medicine a day. 3 times in a day. 3 টাইমস ইন আ ডে। তাহলে মাসে একবার, In I a month. take Once in I medicine a take month, the medicine once in in a the month, ওয়ান্স ইন আ মান্থ। once in a month. month. আচ্ছা, মাসে 3 মাসে একবার, তিন I মাসে take একবার। medicine 3 months। Take the medicine once in a 3 months. এবার একজন বলেন, 3 এবার মাসে সবার কথা বুঝতে পারতেছি না, এবার রাশেদ বলেন 3 মাসে একবার। I take medicine I take medicine 3/4 in a sorry 3 মাসে হ্যাঁ, আপনি বলেন রাশেদ, আপনি বলেন। 3 months. I take medicine in a 3 months. হলো No, না no. তো, I একবার take কই? medicine on 3 মাসে I একবার, take 3 months. medicine once in a 3 months. ওয়ান্স ইন 3 3 মান্থ। 3 months. months। Once. আর তো বাপরে। হবে না, আর জায়গায় yes, 3 চলে আসছে, আগে Yes, ছিল yes, আ sir. মান্থ, তাহলে এখানে হবে 3 মান্থস, তাহলে ওয়ান্স আগের জায়গায় থাকবে, ওয়ান্স ইন, আর 3 months, ওয়ান্স ইন 3 months. 3 3 মান্থস, months. 3 months. once in 3 months, ওয়ান্স ইন 3 মান্থস। Once আচ্ছা, এবার in 3 months. আচ্ছা, বছরে একবার, once in a year, week. Once in a week. In a year, once in a year, বছরে অনেকবার, several times in a year, Times in a year. several times in a year। year, এবার বলেন একদিন পর পর, এটাও একটা one ফ্রিকোয়েন্সি। after, একদিন পর পর, Uh, day after one another, no, sir. দিনে একবার after day, এখানে wait. once in a ডে বাই ডে স্যার। in 3 না, একদিন পর পর, এটা চিন্তা করে বলেন তো, week. একটা দিলাম, যে একদিন পারবেন পর তার পর, জন্য 5 মার্কস, 5 নাম্বার পাবেন। ওরে বাপরে, একদিন পর পর, Take the medicine once একদিন পর পর, একদিন পারবো পর না পর, এটা, in a week by 3 days নাকি একদিন পর পর, every day every other day এভরি আদার ডে, one other day, every হ্যাঁ, other day, Sir, পারি ডে না আদার স্যার। ডে স্যার। এভরি ও আদার আচ্ছা ডে, কঠিন, একদিন every পর পর, other day, একদিন পর পর,
তাহলে যে I take medicine once Sir, every 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 other other day. day, ওয়ান্স আর Once লাগবে না, আই টেক মেডিসিন every other day, every other day. every other day. I Take go to medicine other day. I do class I do classes every of other IELTS day, every other day. এবং আপনাকে বলবে every other line, every other line, every other seat. আপনি কোথাও Every পরীক্ষা line. দিলে, আপনি যখন এক্সাম হলে যান তখন আমাদের দেখবেন আমাদের সিট প্ল্যান করা হয় every other seat, মানে একটার পর একটা একটা একটার সিট, পর একটা একটা সিটে বসে তারপরে মাঝখানে একটা ফাঁকা থাকে আর পরে এক সিট পর পরে বসেন every other seat. mm, এক লাইন পর পরে লিখেন every other every line, other every line, other every line. every other line. Every other man, a person, একজন পরপর। একজন পর পর every other person. আচ্ছা এক Every সপ্তাহ other পর পর, every other Every week, every other week, এক মাস পর পর, every every other other month, every every other month, month, এক বছর পর পর, every other every year, other every other year, every every other other year. year. year, এই যে এই শব্দগুলো ব্যবহার করে আমাকে ফ্রিকোয়েন্সি বলতে হবে। তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি বলার জন্য আমার আগের যে ওয়ার্ড গুলো ছিল Wow, ঠিক অলওয়েজ, ইউজুয়ালি, নরমালি, অফেন, সামটাইমস, সেলডম, হার্ডলি, নেভার, এগুলার সাথে আছে। এখন কেউ জিজ্ঞেস করলো হাউ অফটেন ডু ইউ হাউ অফটেন ডু ইউ হাউ অফটেন ডু ইউ eat out, হ্যাঁ, হাউ, ভেরি গুড, আমার মাথায় ছিল না। হাউ অফটেন ডু ইউ ইট আউট, তাহলে আমি বলবো আই নেভার ইট আউট, ফ্রিকোয়েন্সিটা নাই। আচ্ছা আমি বললাম আই ইট আউট এভরি আদার ডে, I eat out once in a week, I eat out once in a month, I eat out several times in a week, I eat out several every day, I eat out, I always eat out, I I often, seldom eat out, I seldom eat out, I hardly eat out, I eat out, I never I never eat out, I never eat out, I eat out once in a week. সো এই যে আপনি দুনিয়ার যত ফ্রিকোয়েন্সি আছে এই হাউ অফটেন দিয়ে আপনি বলতে গেলে এই টুল গুলো ইউজ করে হাউ অফটেন এর উত্তর দিতে হবে। সো দিস ইজ হাউ অফেন অর হাউ অফটেন। সো এই যে ইনফরমেশন নেওয়ার জন্য যে কোয়েশ্চেন, যে ওয়ার্ড, যে প্যাটার্ন, এইটা আমাদের বাকি সবগুলা সেন্সের বেলায় সেম। এই পৃথিবীতে যত কোয়েশ্চেন হবে আপনার সামনের দিকে, আপনি যত কোয়েশ্চেন ফেস করবেন, কোয়েশ্চেনস আর টু টাইপস। একটা হবে ইয়েস নো কোয়েশ্চেন, সেন্স যেটাই হোক, আই ডু, আই এম ডুইং, আই হ্যাভ ডান, আই ডিড, আই উইল ডু, নো ম্যাটার হোয়াট সেন্স it is, it but is, the pattern is same, why, where, how, when, whom. আচ্ছা, তাহলে এবার আমরা একটু সিকোয়েন্সিয়ালি যাই। আমাদের প্রথম তথ্য হইলো কে। এবার আমরা একটু এগুলা এখানে আমরা একটু র্যান্ডম উল্টাপাল্টা হইছে, কিন্তু আমরা এখন একটু সিরিয়ালি যাব, কে, কাজ, কাকে, কি, কিভাবে, কোথায়, কখন, কেন, কিভাবে কোয়েশ্চেন গুলো করব একটু দেখব। আর তার আগে চলেন এখন আমাকে আপনারা যদি জিজ্ঞেস করেন স্যার ডু ইউ টিচ ইংলিশ, আমি বলবো ইয়েস আই ডু। ওয়াই ডু ইউ টিচ ইংলিশ, আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। I teach English because it is my passion and I love it. I love to teach people. Where do you teach English? You can ask me. I can answer the question in this way that I teach English at Hasselblad Education. I teach English at my own organization. And I teach English at Dhaka Nursing College, Sharabangla Nursing College. How do you teach English? I teach English in many ways. Sometimes I give lectures, sometimes I show videos, and I use visual aid and so many things. When do you teach English? I teach English almost every single day. With whom do you teach English? Who do you teach English with? I basically teach English on my own. And how often do you teach English? I teach English almost every 7 day, days in a week. 7 days in a week. Or I teach English every day. So in this way you can ask people question. আপনি এভাবে মানুষকে কোয়েশ্চেন করে শোয়ায় ফেলবেন।
একটা দিয়ে শুরু করবেন, হ্যাঁ, আর আপনি ইনফরমেশন কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড গুলো বসায় বসায় কোয়েশ্চেন করবেন। সো দিস ইজ নাও আমরা উইল গো ফর কোয়েশ্চেন এন্ড আনসার সেশন। তার আগে আমরা চলেন আমরা একটু সিকোয়েন্সিয়ালি কথাগুলো বলি। আমরা একটু ওয়ার্ড ফাইলে যাই আমাদের, আবার একটু ঝালাই করে নেই। আসেন প্রথম থেকে। প্রথম কোয়েশ্চেন হলো, প্রথম তথ্যটা কি বলেন তো? প্রথম তথ্য কে হু হু কে, বাংলাটা বলেন কে প্রথম কাজ তথ্য হু কে হু কে। হু কে কোয়েশ্চেন ও করা, কে যদি আমরা, কে মানে কাজটা কে করে জানতে চাই, হুম হ্যাঁ, মেইন সাবজেক্টটা কি এটা আমরা জানতে চাই, তাহলে প্রশ্ন করব কি দিয়ে? হু হু দিয়ে। হু হু দিয়ে দিয়ে গুড। হু দিয়ে একজন হইলে তাহলে ওই যে আমাদের সাউন্ড যোগ করে কে তথ্য জানতে গেলে হু লাগবে না, ঠিক আছে? হু কুকস জি ফর স্যার। ইউর ফ্যামিলি, হু লাভস ইউ দ্য মোস্ট, হু হেল্পস ইউ দ্য মোস্ট, হু কামস হিয়ার এভরি ডে, হু গোজ দেয়ার এভরি ডে, হু ড্রাইভস দ্য কার, হু রানস দ্য বিজনেস, হ্যাঁ, এনিথিং। কে কাজটা করে জানার জন্য হু দিয়ে কোয়েশ্চেন করবো, সহজ। কিন্তু কোনো অক্সিলারি ডু লাগবে না, রিমেম্বার। তাহলে তাহলে হু হইলো কে, মানলাম। এবার এবার হইলো গুরুত্বপূর্ণ, কের পরে তথ্যটা কি ছিল? কাকে কাকে কাজ। এই কের পরে কাকে কে কাজ কে কাজ, কাজ কাকে কি হ্যাঁ, কাজ কাজের বেলায়, কাজ কাজের বেলায় আসে। কাজের বেলায় এই কাজটা কি করে আমি সব জানি, কিন্তু কাজটা কি করে আমি, যেমন সুইটিকে জিজ্ঞেস করলাম, সুইটি আপনি অনেক কাজ করেন আমি জানি, কিন্তু আপনি বিকাল বেলায় কি কাজ করেন? দেখেন, সুইটি কাজ করে আমি জানি, সময়টাও জানি বিকাল, কিন্তু কাজটা কি করে আমি জানি না। তখন এই কাজটা জানার জন্য কিন্তু প্রশ্ন করতে হয় হোয়াট দিয়ে। কিভাবে? হোয়াট ডু ইউ, হোয়াট ডু ইউ ডু আবার ডু নিয়ে আসতে হয়, হুম ঠিক আছে? কাজটা জানার জন্য হোয়াট ডু ইউ ডু, হোয়াট ডু ইউ ডু ইন দ্য মর্নিং, হোয়াট ডু ইউ ডু ইন দ্য আফটারনুন, হোয়াট ডু ইউ ডু ইন দ্য ইভিনিং, হোয়াট ডু ইউ ডু অ্যাট ইউর হোম, হোয়াট ডু ইউ ডু অ্যাট ইউর অফিস। কাজটা কি বলো ভাই? কাজের তথ্যটা নিতে গেলে এই ওয়ার্ড দিয়ে কোয়েশ্চেন করতে হয়, এবং পিছনে এই দুইটা ডু লাগে। এটা হলো ইয়েস নো কোয়েশ্চেনের ডু, আর হলো মেইন কাজের ডু, ঠিক আছে? তাহলে আমি যদি এখন জিজ্ঞেস করতেছি তুমি আহ হুম আহ, আচ্ছা গেল, কে কাজ, তারপরে তথ্য কি? কাকে কাকে। কে এই হু কে কে কাজ কাজ কাকে হু কাকে, কাকে, কাকে কি কি? কাজ কাকে কাকে। কাকে তথ্য নেওয়ার জন্য আমরা কি নিয়ম শিখছি? হু হোম ডু whom হোম বাদ বা দিয়ে হু ডু হু ডু। হু ডু হু হু ডু হ্যাঁ, হুডু হুডু মানে, হু এর পরে ডু ইউজ করতে হবে হ্যাঁ, হোমটাকে হু বাদ দিয়ে দিলে অথবা হুডু হু, হুম বলছি আর কি হু বলছি, তাই না? হুম জি স্যার হুডু ও এই প্রিপোজিশন চলে যাবে, আমরা হুমের পরিবর্তে ইউজ করব হু। আর যদি প্রিপোজিশন লাগে তাহলে চলে যাবে পিছনে। আর হু জি দিয়ে জি। প্রশ্ন করার জন্য অবশ্যই ডু লাগবে। হু ডু ইউ হেল্প দ্য মোস্ট ইন ইউর ফ্যামিলি, হু হেল্পস ইউ দ্য মোস্ট ইন ইউর ফ্যামিলি, অ্যান্ড হু ডু ইউ হেল্প ইউ দ্য মোস্ট ইন ইউর ফ্যামিলি, এই দুই প্রশ্নের মধ্যে পার্থক্যটা বলেন তো মিস মিস ফারজানা। স্যার একটা হচ্ছে একজনকে, আর হু ডু তখন স্যার কে কে। বুঝি নাই, আপনার মাইকের সমস্যাটা কি? আপনার কথা আমি স্পষ্ট শুনি না কেন? স্যার হু দিয়ে প্রশ্ন করার সময় যদি স্যার বারবের ঠিক, সাথে দুইটা প্রশ্ন করছি, একটা এস আপনি বা বুঝাই দেন, দুইটা প্রশ্নের উত্তর ব্যাখ্যা করে দেন। আমি বলছি হু, হু হেল্পস ইউ, হু হেল্পস ইউ, and আরেকটা বলছি হু ডু ইউ হেল্প, হু ডু ইউ হেল্প। এইটা দুইটার পার্থক্য বুঝাই দেন। স্যার একটা হচ্ছে আমি কাকে সাহায্য করি, কোনটা এটা? আমি আবার একটু লিখে স্যার দিই। স্যার হু হু ডু ডু ইউ হেল্প এটা ওটা
কাকে মানে কাকে সাহায্য করি? কোনটা? হু হু ডু ইউ হেল্প? এটা হলো আপনি কাকে সাহায্য করেন, তাই তো? আর প্রথমটা? হু হেল্পস ইউ? আমাকে কে সাহায্য করে? ভেরি গুড। তাহলে হু হেল্পস ইউ, আমাকে কে সাহায্য করে, আর হু ডু ইউ হেল্প, আমি কাকে সাহায্য করি। মানে হু ডু, আপনি কাকে সাহায্য করেন, ঠিক আছে? সো দিস ইজ হু অ্যান্ড হুম এর মধ্যে পার্থক্য। তারপরে হইলো পরের তথ্যটা কি ছিল? কি স্যার? কাকে কি? কি কি এই যে কিতে আসেন, কিতে আসেন। কে কাজ কাকে কি হ্যাঁ, কিতে আসেন। কি হইলো এবার হইলো, দেখেন আপনি কি কাজটা করেন, এটার কোয়েশ্চেন হবে হোয়াট। হুম, আপনি কাজটাও জানি, আপনি যে খান এটা জানি, আপনার কাজটা জানি, কিন্তু আপনি কি খান এটা জানি না। তাহলে আমি প্রশ্ন করব কি বলেন তো? হোয়াট, ডু ইউ ইট হ্যাঁ, হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ ফর হ্যাভ লাঞ্চ। হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ ফর লাঞ্চ হ্যাঁ, হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ ফর লাঞ্চ। আমি কোন তথ্যটা জানতে চাচ্ছি? দেখেন, আপনি যে খান এটাও জানি, আপনি যে খান এটাও জানি, কে জানি, আপনার কাজ জানি, কিন্তু আপনি কি লাঞ্চে আপনি কি কি খান খান এটা আমি জানি না। সো হোয়াট ডু হুম, ইউ হ্যাভ ফর লাঞ্চ গেল কি, তারপরে কি? কে কাজ কাকে কি কিভাবে স্যার? কোথায় কিভাবে? কিভাবে কি কিভাবে? কিভাবে কে কিভাবে কাজ কাকে কি কিভাবে হাউ কোথায় কিভাবে কেন কিভাবে কিভাবে তাহলে কিভাবে হইলে আমি প্রশ্ন করব তো আগে বলে হাউ হাউ। হাউ দিয়ে হাউ এর উত্তর দুই ধরনের। হাউ এর হাউ এ কি বর্ণনা করতে হয়? হচ্ছে এটা র্যান্ডম, আর একটা হচ্ছে আপনার হাউ এ সিপিইউ বর্ণনা করতে হবে প্রসেস। প্রসেস স্যার। হাউ দিয়ে বর্ণনা করবো প্রসেস। প্রসেস হইতে পারে সিরিজ, প্রসেস হইতে পারে সিরিজ র্যান্ডম। অফ অ্যাকশন series of action are random. সিরিজ র্যান্ডম হইলে ফার্স্ট অফ অল, দেন আফটার দ্যাট ফাইনালি, আর র্যান্ডম হইলে ইন মেনি ওয়েজ, আই ডু ইট ইন মেনি ওয়েজ, ফর এক্সাম্পল ব্লা ব্লা দিয়ে বলবো। তারপরে কিভাবে, তারপরের তথ্য কি? কোথায় কাজ কাকে কি কোথায় কোথায়, হোয়ার কোথায় তথ্য নিব কি দিয়ে? ওয়্যার। Where? ওয়্যার হোয়ার আচ্ছা, তারপরের তথ্য কি? When? কখন হোয়েন কখন কখন? When? কখন। প্রশ্ন উত্তর জানবো কি দিয়ে? হোয়েন দিয়ে when। When? when। তারপরের তথ্য কি? কেন Why? কেন? কোথায় কেন স্যার? কেন কোথায়? 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 কে কাজ কখন, কেন কিভাবে, কোথায়, কখন, কেন। কেন? সরি স্যার, কেন? হ্যাঁ, কেন। তো কেনর উত্তর জানবো কি দিয়ে? হোয়াই why। হ্যাঁ why, রিজন ব্যাখ্যা করতে হবে। টুল কি কি? বিকজ, টু ডু, ফর ডুইং, ইন অর্ডার টু, ইন অর্ডার টু এন্ড দ্যাটস ওয়াই, এগুলো অনেকগুলো আছে বইয়ের মধ্যে। এরপরে আমরা বাড়তি শিখছি হলো কত ঘন ঘন, কত হাউ ঘন, অফটেন কি হাউ দিয়ে? How often? হাউ অফটেন অফটেন often। সো যদি আপনি এই কোয়েশ্চেন গুলাও যদি আপনি বুঝতে পারেন এবং করতে পারেন, তার মানে ইউ আর ভেরি গুড এট আস্কিং কোয়েশ্চেন। সো কোয়েশ্চেন করার সময় রিমেম্বার যে একটা জায়গায় শুধু ডু লাগবে না। এটা কোন জায়গায়? প্রথমটা কে কে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে আর বাকি তো সবগুলাতে ডু লাগবে। এক জায়গায় প্রিপোজিশনটা পিছনে যাবে, কোন জায়গায়? এটা হচ্ছে আপনার ওই যে হুম হু যখন Whom স্যার? কাকে আহ, স্যার? কাকে, কি কাকে আছে? কাকে প্রশ্ন কাকে করলে তখন হ্যাঁ, আর ফ্রিকোয়েন্সি বলার জন্য কোনটা দিয়ে জিজ্ঞেস করবে? হাউ How? অফেন How হাউ দিয়ে প্রশ্ন করলে ফ্রিকোয়েন্সি হ্যাঁ, ফ্রিকোয়েন্সি ওয়ার্ড। না হাউ ওপেন হাউ অফ এর যে ফ্রিকোয়েন্সি বলার জন্য অনেকগুলা ওয়ার্ড আমি বলছি। ওয়ান্স টুয়াইস আগে বলেন, থ্রি টাইমস আগে বলেন যে আগে শিখে আসছি, ডেইলি অ্যাক্টিভিটিজ যে শিখে আসছি কতগুলা? Always. অলওয়েজ ইউজুয়ালি Always and always. সেলডম নেভার হার্ডলি, নেভার, হার্ডলি নেভার
আজকে এসে এডিশন করছি কিছু। এডিশনের মধ্যে প্রথম এডিশন ছিল once, ওয়ান্স, টুয়াইস, once twice, 3 times, 4 times, several several times, times, in a day, in a week, in a in a month, day, in a in a week, year. in a every month, other day, এরপরে every other day. হলো every other week, every other day, every other week, every other month. month. So this is all about আমার তরফ থেকে আমার ইনফরমেশন কোয়েশ্চেন। আর আপনারা এটা যদি ভাই বইটা পড়েন তাহলে আই ক্যান টেল ইউ গ্যারান্টি দ্যাট আপনার ইনফরমেশন কোয়েশ্চেনে আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না। এখন আমরা মানে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজের ফ্রেমওয়ার্ক আমরা রেডি করে ফেলছি। ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে আমরা ডু নিয়ে কথা বলতেছিলাম। আই ডু সেন্স হলো মাস্টার সেন্স। আই ডু সেন্স দিয়ে আমরা অনেক কিছু শিখে ফেলছি। বাকিগুলাতে শুধুমাত্র এগুলা রিপিটেশন হবে, ইয়েস নো কোয়েশ্চেন থাকবে প্রত্যেকটা সেন্সে ইনফরমেশন কোয়েশ্চেন থাকবে। হ্যাঁ, বাট প্যাটার্ন এভরিথিং ইজ সেম। তো আমাকে আমাকে লাইফে আমাকে মানুষ কোয়েশ্চেন করবে, উত্তর দিতে হবে, আমি কোয়েশ্চেন করব, মানুষ উত্তর দিবে। দিস ইজ দ্য ভেরি কমন থিং। তো এই করার জন্য যে মোটামুটি যে বেসিক আমার নলেজ দরকার ল্যাঙ্গুয়েজের, আমার মোটামুটি আমার হাতে এখন আমার you will have to go for practicing as much as possible. তো পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমার যতগুলো ক্লাস হবে I will go for exercise based. আর আমাদের যে 4টা সেন্স আছে I am doing, I have done, I did, I will do, এই 4টা সেন্স নিয়ে আমি নেক্সট ক্লাসে আপনাদেরকে মোটামুটি মোরলেস বুঝাই দিয়ে দিব। 4টা বুঝে যাবেন। এই 4টা বোঝানোর পরে এরপরে আমার হাতে যতগুলা ক্লাস থাকবে আমি আর কিছু শিখাবো না এই কোর্সে। আমি শুধুমাত্র বাকিগুলা অ্যাক্টিভিটি এবং আপনার কথা বলা চর্চা করার উপরে ব্যয় করব। আরো আমার যতগুলা ক্লাস লাগে 2টা 4টা 12 নাম্বার ক্লাস পর্যন্ত শিডিউল দেওয়া আছে। এরা যদি ঈদের আগে যদি মনে হয় না আর 12টার ক্লাসের বেশি পারবো, যদি এরকম হয় তাহলে ঈদের পরে আমি আপনাদের সময় অনুসারে আমরা আরো কিছু এক্সারসাইজ ক্লাস করে if you feel that you should learn more and আমার এরপর যদি আপনি মনে করেন যে আপনার অ্যাডভান্স আরো কথা শেখা লাগবে, যেমন অ্যাডভান্সের মধ্যে থাকবে হইলো কন্ডিশনাল, আমি যেগুলো যে বেস্ট আমি পড়াই আমার লাইফে, আমি যেগুলো সবচেয়ে ভালো পড়াই এর মধ্যে প্যাসিভ, কন্ডিশনাল, মোডালস, হ্যাঁ, কিভাবে এগুলোর ব্যবহার, কখন শুড, কখন হ্যাভ টু, কখন গট টু, হ্যাঁ, এই 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 যে অ্যাডভান্স লার্নিং যদি আপনারা যাইতে চান মিনিমাম 5 জন হইলেও আমি কোর্স রান করব। সো মিনিমাম 5 জন হইলো আমি যেহেতু আপনাদেরকে কমিটমেন্ট করছিলাম আমি যে বেসিকের পরে অ্যাডভান্স নিয়ে যাব। এই জন্য মানুষ টাকা দেয় কিন্তু ক্লাস করে না কেন, এটা আমার বোধগম্য না। হ্যাঁ, তো টাকা দিছি কিন্তু ক্লাস করতেছি না, টাকা বেশি হয়ে গেছে অনেক। তো যদি আপনাদের এরকম আমার 5 জন হয় তাহলে আই উইল রান দা অ্যাডভান্স কোর্স আফটার রমাদান ইনশাআল্লাহ। আর আপনারা অনেকেই খুব রেসপন্সিভ এবং আমার ক্লাসগুলো মনোযোগ দিয়ে করছেন। কয়েকজন খুবই আই শুড মেনশন ফারজানা and সুইটি, কানিস ফাতেমা, সোহাগ, নাসিরউদ্দিন, রাশেদ খান, who you are present today, you are my regular student. So আমার 5 জন হইলো I'm happy that I can teach you something. So আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা চর্চাতে চলে যাব। একটা দিন ক্লাস লাগবে আমার, বাকি 5টা সেন্স ঠিক করব। তারপরে আমরা আমাদের ব্রেকআউট রুম দিয়ে কিছু অ্যাক্টিভিটি করব, প্রেজেন্টেশন নিব। আর শিখাবো না কালকের পরে, কালকে রবিবার ক্লাস আছে, অবশ্যই জয়েন করবেন। কালকের পরে আমি আর কিন্তু কিছু শিখাবো না, পরবর্তী ক্লাসগুলো আমি এক্সারসাইজ বেসড করব। আর পরে আবার শিখাবো হলো লেভেল 2 তে গিয়ে, অ্যাডভান্স লেভেলে গিয়ে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর বইটাও দয়া স্যার করবেন। হ্যাঁ, একটা কথা ছিল। কানিস ফাতেমা বলে ফেলেন। স্যার আপনার কাছে কি এই বই কি আর আছে, হার্ড কপি? মানে পিডিএফ ছাড়া? জি স্যার। হার্ড কপি আছে আপনার, আমি দিতে পারবো। আমার কাছে আছে আরো 8টা 10টা কপি, আমি চাইলে দিতে পারবো। হ্যাঁ স্যার আমাকে কি দেয়া যায় স্যার? হ্যাঁ, দেওয়া যাবে। আপনি ফোনে 300 টাকা, পড়তে পারতেছি না স্যার, ফোনে পড়লে আমার মাথা ব্যথা করে। 300 টাকা, 300 টাকা যে বলে ফেললাম, 300 টাকা তো না, 300 টাকা আপনি বিকাশ করবেন, ঠিক আছে? আর হইলো স্যার আগামী দিন করি।
ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি চার্জ দিয়ে দিবেন 50 টাকা। এই 350 টাকা যদি করেন তাহলে আমি কাউকে দিয়ে বইটা পাঠাই দেবো, আমাকে অ্যাড্রেস পাঠাবেন। ঠিক আছে, বেশি দিতে পারবো না। ঢাকার বাইরে স্যার, বরিশালে। ঢাকার বাইরে হইলে 70 টাকা লাগে মনে হয়, আই ডোন্ট নো। আপনি অ্যাড্রেস এবং টাকাটা 370 টাকা বিকাশ করে, আমার নাম্বার তো আছেই মনে হয়, আমাকে একটু জানাই দিন, আমি পাঠাই দিই। ঠিক আছে। স্যার অ্যাডভান্সের কস্ট কত স্যার, অ্যাডভান্স কোর্সের? অ্যাডভান্সেরও 12টা ক্লাস নিব, সেম আগের যে কোর্স ফি ওইটাতেই নিব। স্যার তাহলে বই কি আমিও একটা নিতে পারি স্যার? হ্যাঁ, যারা বই নেবেন আমার কাছে 8-10 ঠিক কপি আছে স্যার, স্যার তাহলে হোয়াটসঅ্যাপে নক করবো আমি স্যার। আমি একটা নিতে চাচ্ছি স্যার। আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক করিয়েন। ঠিক আছে, হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে জানায়েন, আমাকে আমি আমার বিকাশ নাম্বার দিয়ে দিব। আর যে ঢাকার ভিতরে হইলে আপনি বইটার দাম এমনি বই কালার প্রিন্ট বই আর পাবেন না, এটা শেষ হয়ে গেলে আর কালার আসবে না, এটা বই কিন্তু কালার বই। আর আপনি আমার কিন্তু অবশ্য করে দরকার স্যার, দিবেন কিন্তু আমাকে। হ্যাঁ আমি দিব, আপনি আমার জাস্ট আমাকে ফেসবুকে নক দিয়ে টাকাটা পাঠাই দিয়ে আমি 2-1 দিনের মধ্যে কুরিয়ার করে দিব। অ্যাড্রেস সহ দিবেন। ওই কোন কুরিয়ারে নিতে চান? আমি যে বেসিক্যালি ওই যে ইয়াতে কি বলে এটা, যেন একটা পাঠাও কুরিয়ার আছে পাঠাও। সুন্দরবন কুরিয়ার, সুন্দরবন। সুন্দর, স্যার মানে এর আগে আপনার আশেপাশে, আমি সুন্দরবনে নিছিলাম আপনার এর হ্যাঁ আগে। সুন্দরবন। তো আপনার আশেপাশে যে কোন কোথায় কোন এড্রেসে পাইতে চান আমাকে জানান, আমি পাঠাই দেবো। স্যার ঠিক আছে, পাঠাওতে দেওয়া সম্ভব না স্যার? পাঠাতেও দেওয়া সম্ভব, কিন্তু এত ভেজাল নিতে পারবো না আমি, আমার লোক নাই তো, আমি পাঠাইতে হবে। আচ্ছা হ্যাঁ স্যার, তাহলে সুন্দরবন হইলে তো পারবেন। হ্যাঁ, সুন্দরবন সুন্দরবন। হলে ভালো। একবারে গেলাম আমি, আমার পাশে আছে, আমি গিয়ে দিয়ে আসলাম, এটাই। ঠিক আছে, আমার ঠিক আছে কোনো স্যার। লোক বল নাই। ঠিক আছে, স্যার আপনার নাম্বারটা দিয়েন স্যার, হ্যাঁ আমার নাম্বার বিকাশ। তো আপনার গ্রুপে স্যার আছে। হোয়াটসঅ্যাপে নক করলে হবে না স্যার? হোয়াটসঅ্যাপে হোয়াটসঅ্যাপে। হোয়াটসঅ্যাপে নক করেন, হোয়াটসঅ্যাপে। ঠিক আছে, হোয়াটসঅ্যাপে জি নক। স্যার। ওকে স্যার। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর টুডে। জি আসসালামু স্যার, ওকে স্যার, আলাইকুম। থ্যাংক ইউ আসসালামু স্যার। আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।